What so what is the idea that you have on Docker and then Kubernetes, Rohan? Can you please tell me what's your idea on that? Docker, Yeah. no, Docker. See, we'll convert into image, no Docker image. Yeah. Correct. Okay. Yeah, that see, we can manage the Docker networks. Okay, Oh, we good. can manage the nodes in the Docker. Okay. Okay, yeah. See, we can build the images and writing the Docker files and running the containers. So, We can use by using the Dockers. do you have hands-on on that? No, I don't have anything. Just I know, just only little bit only I know. Okay. Good. Don't consider I am a. Good. I'm also expecting that how much you're aware of. That's it. I just wanted to know how much you're aware of. That's it. So what about Kubernetes? Kubernetes also same only like Kubernetes also we can manage the containers. Okay. Okay, we can. It's a open source platform Correct. and also it will automatically scale. It will up and down. No? That is we can scale and restart the balances of application. By Okay. using the Kubernetes, we can handle the deployment and network and storage. Correct. Yeah, that only that I don't know much about that. See, in also in Kubernetes, now we can use the pods, cluster nodes. Okay. All right. So we'll discuss in depth about Docker. So what you said is right. So we'll be having Docker images. But before that we'll discuss about what is exactly the definition, what is Docker and all, and then we'll go to the architecture, and then afterwards we'll go to the some in detailed information, and then after we'll deep dive into the Docker commands and then deployment. So how it is. Containers, everything we're gonna discuss. Okay. Okay, this session is recording, no? You are recording this session. So Achyut is recording. Achyut, are you recording? So, Achyut is there, I think. Yes, it is. The session is recording. Yes. Oh, okay. Yeah. Okay. So it is recording. So Docker is something which is, for example, earlier we had VMs. Do you know it? You know VMs, right? So Yeah. you might be aware of the VirtualBox, right? You might be aware of VirtualBox, right? Yeah. And for recording, I got confirmation. Fine. So you know VirtualBox, right? So the VirtualBox is something we're gonna deploy. What we can deploy on top of Linux. Okay, on top of Linux, we're gonna deploy what? We're gonna deploy some hypervisor on top of Linux. We're gonna deploy some hypervisor. Okay. So what we can call it as hypervisor. So on top of hypervisor, what we gonna deploy? So we're gonna deploy some OSS. So on top of Linux, we will be having hardware, and then afterwards we'll be having hypervisor. On top of hypervisor, we'll be having OS. We can call it as guest OS. Guest OS means will be any kind of OS. It could be Windows, it could be Linux, it could be anything. So guest OS 1, okay, guest OS 2. So like that we will be having a number of OSs.
Okay, on top of this OS, we're gonna deploy applications. Okay. On top of this, we're gonna deploy applications. App 1, app 2, so app 3. So like this, we're gonna deploy n number of applications. So we will be having whatever the systems, whatever the data centers, whatever the laptops that we have, whatever the computers we have. That computer we're gonna divide. We're gonna install virtual box. Whatever the OS we have, we will divide it into number of VMs. So guest OS means which is nothing but a VM. Okay, in the VM, one application, another VM, another application, like that. So we're gonna deploy. Why I'm telling this, to make you understand what is Docker. Okay, yeah. Okay. So now it has come Dockerization. Earlier we had a virtualization. We had virtualization. If you can see here, I'll show you. This is a virtualization. See, this is a hardware. You're able to see this diagram, right? Yeah. The image. Yeah. This is the hardware. On top of this hypervisor. On top of hypervisor, we're going to install OS. On top of OS, we're going to install application 1, application 2, like that we're going to install. So each OS, it could be Windows, it could be Ubuntu, whatever it is. Okay, whatever we want, we're going to install. So each OS we can consider as a VM, VM1, VM2, VM3. Okay, yeah. Likewise, we're gonna achieve our business requirements. See here. So if you can see here, this is the hardware. On top of hardware, we're gonna install hypervisor. Okay. On top of hypervisor, we're gonna install OS, any guest OS. So earlier it was like this, and then afterwards, so this is advanced version of hypervisor. So earlier there was only hardware. On top of hardware, hypervisor was there. But then afterwards, OS has come. Then after OS, on top of OS, we used to install hypervisor, and that OS, on top of OS, we're going to install application. Clear? So this is call it as virtualization. What we can call it as virtualization. Okay. Virtualization. Okay. Clear? This we can call it as virtualization. Okay. All right. So you got to know what is virtualization. Yeah. Right. So we'll discuss about what is Dockerization then. Containerization. What is containerization? What is Dockerization? We'll discuss that now. మీరు తెలుగులో కావాలంటే చెప్పచ్చు, మీరు తెలుగులో కంఫర్టబుల్. నో ప్రాబ్లం. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, తెలుగులో చెప్తాను. బట్ ఏంటబ్బా అంటే నో ప్రాబ్లం. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు కొంచెం తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. యా ఫైన్. ఏంటంటే నేను కొంచెం ఇంగ్లీషు అంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేను. ఐ కెనాట్ స్పీక్ మచ్ ఫ్లూయెంట్. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఈవెన్ దో ఐ వర్క్ ఇన్ సమ్ బిగ్ టీమ్స్. My English is still like that only. Okay, fine. So we'll talk about the virtualization. We'll talk about the Dockerization. We'll talk about the containerization. Containerization. So container means it is coming like this. See, this is container, right? This is container, right? Yeah. This is container, this is container, this is container, this is container. Like this, we'll be having containers in Docker. Docker. So like that, we'll be having containers. So if you can see here, this is a container, the whole container. So each and every container will have one application. We can have one application. Each and every container will act as one application. Okay. So how we were achieved with the Docker, how we developed Docker means with the help of this virtualization only, we were able to develop the Dockerization and our containerization. కాదు, నాకు కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం మీరు తెలుగులో చెప్తే కొంచెం బాగుంటుందేమో అని.
అంత బ్యాడ్ అన్న ఇంగ్లీష్? ఓకే, ఫైన్. మీది బ్యాడ్ అని కాదు, కొంచెం ఈజీగా, తెలుగు అంటే కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా. బ్యాడ్ సరే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు ఇంగ్లీష్ అంటే మీరు తెలుగు కాదనుకున్నాను ఇంతకు ముందు. మీరు కన్నడనే అనుకుంటున్నాను నేను, ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతున్నా కానీ. తెలుగేనా? ప్రాపర్ తెలుగేనా మీరు? ప్రాపర్ తెలుగు అయితే కొంచెం బాగా ఎక్కుతుంది, ఇంగ్లీష్ అయితే కొంచెం లేట్గా ఎక్కుతుంది అంతే. ఫైన్, వదిలేసి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఇంతకుముందు మనకి ఏముంది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఉంది, లైనక్స్ ఉంది, హైపర్వైజర్ ఉంది, గెస్ట్ ఓఎస్ ఉంది, యాప్ 1, యాప్ 2, యాప్ 3 లా ఉంది. ఓకే, మనం తెలుగు మనమేమి ఇది చాలా మంది తెలుగులోనే చెప్తున్నారు లేండి, టీచర్ కూడా. డాకర్ ఓఎస్ ఉంది, ఓస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, దాని మీద మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ డాకర్ ఇదొక కంటైనర్, ఇదొక కంటైనర్, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్, ABCD నంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అనమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటైనర్ లో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు ఈ డాకర్ అంటే, మనం దీంతో వెన్ కంపేర్ టు దిస్, దీనికి ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు ఈ హార్డ్వేర్, దానికి తోడు మనకు స్టోరేజ్ అనేది చాలా తీసుకుంటది. ఇది ఇట్ కన్జ్యూమ్ మోర్ స్టోరేజ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒక VM ఉంది, ఇప్పుడు మనకు ఈ VM ఉంది, ఈ VM ఉంది, మనకు 3 VMs ఉన్నాయి కదా. ఈ 3 VM లో, ఈ VM లో మనం ఒక 10 GB స్టోరేజ్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా. 10 GB స్టోరేజ్ ఉంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ ఒక 2 GB ఉందంతే, దాన్ని డిప్లాయ్ చేసాము. 10 GB స్టోరేజ్ లో 2 GB అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో 2 GB అప్లై చేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది మనకు? ఫ్రీ 8 GB కదా. 8 GB మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయినట్టు, అవునా? సో అలాగే ఈ వాయిస్ లో కూడా అంతే, 8 GB మొత్తం వేస్ట్, స్టోరేజ్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ దీంట్లో వర్చువలైజేషన్ లో. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మనకు మనకు ఓఎస్ ఉంది, ఓఎస్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి బూటింగ్ అవ్వాలి కదా. మనకు సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు బూట్, రైట్? సో అది బూట్ అవ్వాలి. ఆ బూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ హైపర్వైజర్ బూట్ అవ్వాలి. హైపర్వైజర్ అయిన తర్వాత ఈ ఓఎస్ ఉన్నాయి చూసారా, VMs, ఈ VMs కూడా మళ్ళీ బూటింగ్ టైం తీసుకుంటది, చాలా టైం తీసుకుంటది. బూటింగ్ కోసమే చాలా టైం తీసుకుంటది, కోసమే చాలా టైం తీసుకుంటది. ఇది హెవీ వెయిట్ అనమాట. హెవీ వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు డిలే అవుతుంది. డిలే అవుతాయి ఏంటంటే, మనకి ఇప్పుడు క్లయింట్ ఎప్పుడు కూడా మనకు వాళ్ళకి ఆన్ టైంలో డెలివర్ చేస్తేనే మనకు వాళ్ళ బిజినెస్ బాగా రన్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆన్ టైంలో డెలివర్ చేయకుండా డిలే ఉంది, సిస్టమ్ వర్క్ అవ్వలేదు, సిస్టమ్ అప్ అవ్వలేదు, VM అప్ అవ్వలేదు, VM డౌన్ అయిపోయింది ప్రతిసారి అని చెప్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా, బిజినెస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ఏమంటే, ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో సచ్ డౌన్ టైం, దెర్ ఈస్ నో సచ్ దట్ మచ్ డౌన్ టైం. మనకు ఉన్నది ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, దాని మీద OS ఉంది, దాని మీద డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటైనర్ ఒక OS లాగా వర్క్ అవుతుంది. మనకి ఎంత GB కావాలో అంత GB మాత్రమే మన కంటైనర్ గా మనం యాడ్ చేసుకుంటాం. మనకు అక్కడ స్పేస్ వేస్ట్ అవ్వదు. బూటింగ్ టైం కూడా 1000 times ఫాస్టర్ దాన్ VM, 1000 times ఫాస్టర్ ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఏముంది, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మన OS ఉంటుంది, OS మీద డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. డాకర్ మీద మనం ఏదైనా కంటైనర్ కావాలంటే కంటైనర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటా పోతాం. సో అలా ఏమంటే మనకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది, లైట్ వెయిట్, ఈజీగా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం అప్లికేషన్ ని. ప్రతి ఒక్కటి ఒక VM లాగా కన్సిడర్ చేసి, ఆ VM మళ్ళీ వర్చువల్ బ్యాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని, దాన్ని డివైడ్ చేసుకుని, తలకాయ నొప్పులు మళ్ళీ. సో అవన్నీ లేకుండా మనకి ఏంటంటే కంటైనరైజేషన్ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో కంటైనర్ ఏంటంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, కంటైనర్ is a running application. Container is running application. So we can deploy an application into the container. So into the container, yes. సో ఏదైనా అప్లికేషన్ ని, ఆ అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు ఒక మాట అన్నారు, ఇది డాకర్ ఫైల్ ఉంది, అదే ఇమేజ్ అవుద్ది అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. సో ఆ ఇమేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ అప్లికేషన్. ఆ ఇమేజ్ లోనే మొత్తం అంతా మనం ఇన్స్టాలేషన్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, ఓకేనా,
అన్ని మనకి ఏదైతే డిపెండెన్సీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము దాంట్లోనే మనం ఏదైతే కోడ్ తీసుకున్నాం ఆ కోడ్ని అదే మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీ ఇమేజ్లో కాపీ చేస్తాము దాంట్లోనే అప్లై చేస్తాం కదా. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఇష్యూలు ఏమి ఎక్కువ రావు. సో అలా అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కంటైనర్ కాకుండా ఇంకోటి మనకి ఇమేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు, ఇంకోటి డాకర్ ఫైల్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో యా వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ డాకర్ ఫైల్ లేటర్. ఫస్ట్ ఇమేజ్ అన్నారు కదా. ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనకు వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ అని ఒకటి ఉండేది. వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ విన్నారా మీరు? వర్చువల్ వినలేదా? సో వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ అనేది ఉండేది అనమాట. వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ ద్వారానే ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయ్యేది. దాన్ని వ్యాగ్రెంట్ ఇమేజ్ అనేవాళ్ళు. సో ఈ వ్యాగ్రెంట్ ఇమేజ్ ని బేస్ చేసుకుని డాకర్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది. సో ఈ వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకుని డాకర్ ఫైల్ వచ్చింది. సో అలా అనమాట. సో ఎందుకు ఇలా డాకర్ ఫైల్ వచ్చిందంటే ఇలా అనమాట. జస్ట్ హిస్టరీ, జస్ట్ కొంచెం హిస్టరీ అంతే. డాకర్ ఫైల్ దేని మీద బేస్ చేసుకుని వచ్చిందంటే వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ బేస్ చేసుకుని డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ డాకర్ ఫైల్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ డిపెండెన్సీస్, సాఫ్ట్వేర్లు, ఏవి బేస్ ఇమేజెస్, ఏవి డిప్లాయ్ చేయాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ డిప్లాయ్ చేయాలి అనేది మొత్తం అంతా ఈ డాకర్ ఫైల్ మనం డిక్లేర్ చేస్తాము. ఈ డాకర్ ఫైల్ మనం బిల్డ్ చేసినామంటే ఏమైందంటే ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. వ్యాగ్రెంట్ ఫైల్ బిల్డ్ చేసినామంటే వి విల్ గెట్ వ్యాగ్రెంట్ ఇమేజ్ అనమాట. అర్థమైందా? అలాగే డాకర్ ఫైల్ బిల్డ్ చేస్తే డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైన్. ఇంకొకటి డాకర్ లో మన ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నట్టు డాకర్ గురించి అర్థమైంది కదా. డాకర్ అంటే ఏంటంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు చెప్పినందుకు అర్థమైంది. ఏంటి డాకర్ అంటే? కంటైనరైజేషన్ టూల్. కంటైనరైజేషన్ టూల్ అనమాట. డాకర్ ఇస్ కంటైనరైజేషన్ టూల్. సో కంటైనరైజేషన్ టూల్ అంటే ఇట్ వి విల్ మెయింటైన్ కంటైనర్స్ ఇన్ డాకర్ అనమాట. ఈ డాకర్ లో మనం ఏవైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మన కంటైనర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కంటైనర్స్ ఏంటంటే కంటైనర్స్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ అన్ అప్లికేషన్. ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్ అన్ అప్లికేషన్ అనమాట. ఓకే. కంటైనర్ ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ రన్నింగ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్. చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ రన్నింగ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్. సో డాకర్ కంటైనర్ పైన డాకర్ పైన కంటైనర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి. యా డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ వరకు ఇంకా నేను రాలేదు, వస్తా ఆ పాయింట్కి వస్తా. ఓకే, ఉంటాయి అది చెప్తాను మీకు. ఆ పాయింట్ ఇంకా రాలేదు. ఆర్కిటెక్చర్ లో మాట్లాడుతున్నాను దాని గురించి. సో జస్ట్ నేను డెఫినేషన్ గురించి మీకు కొద్దిగా ఐడియా తెప్పిస్తున్నా అంతే. సో డాకర్ అనేది ఏంటంటే కంటైనరైజేషన్ టూల్ అని మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే కంటైనర్ ఏంది అని అడిగితే ఇట్స్ ఏ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్. ఒక ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తే మనం అది కంటైనర్ గా మారుతుంది. అసలు ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ బిల్డ్ ద డాకర్ ఫైల్ డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్లియరా? సో ఇక్కడ డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి వెళ్తాను నేను ఇంకా. సో అంతకంటే ముందు కొన్ని కంపెనీస్ లో అడుగుతారంట వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్చువల్ బర్డ్స్ అండ్ డాకర్ అంటారు. అందుకని ఈ చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను నేను వర్చువలైజేషన్ కోసం అనమాట. ఓకేనా? దీని మీద ఇది బేస్ అయినప్పుడు మనం దీని గురించి తెలుసుకోవడంలో తప్పలేదు కదా, ఎందుకంటే దీని ద్వారా మనం డెవలప్ అయింది ఇది డాకర్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా వచ్చింది. ఫైన్. సో డాకర్ గురించి కొద్దిగా ఐడియా తెచ్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ తర్వాత డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్దాము. డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ విత్ ఇమేజ్ నేను చూపిస్తాను, చూడండి. సో డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. సో డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇక్కడ డాకర్లో ఒక ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఒక ఓఎస్లో మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే మనకు ఒక క్లయింట్ ఉంటుంది, డాకర్ పోస్ట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది రిమోట్ రిజిస్ట్రీ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇమేజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ ఇమేజ్ అనేది విల్ స్టోర్ హియర్, రిజిస్ట్రీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం మనం. డాకర్ ఇమేజెస్ ఏవైనా ఉంటాయో ఆ ఇమేజెస్ అన్ని రిజిస్ట్రీలో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? ఓకే. మళ్ళీ డాకర్ హోస్ట్ లో ఏందబ్బా అంటే డాకర్ హోస్ట్ లో మనకి డాకర్ డీమా అనేది ఒకటి ఉంటుంది.
డాకర్ డీమో అనే ఈ కంటైనర్ని, ఇమేజెస్ని అన్నిటిని మెయింటైన్ చేసేది, మేనేజ్ చేసేది. ఓకే. సో డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో అడిగితే డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ క్లయింట్, డాకర్ హోస్ట్ ఉంటుంది, రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది అని చెప్పాలి. ఇంటర్వ్యూలో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బట్ మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి అంటే మనం ఏ కమాండ్ ఇచ్చినా కానీ, ఏ కమాండ్ అన్నా కానీ మనం రైట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ అనమాట. క్లయింట్ నుంచి రైట్ చేస్తే ఆ డాకర్ డిమాన్ దాన్ని తీసుకుంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద మనం కమాండ్స్ ఇస్తామో ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడాను డాకర్ డిమాన్ తీసుకొని ఆ డాకర్ డిమాండ్ అనేది రన్ చేస్తుంది. ఇమేజెస్ మెయింటైన్ చేయడం, కంటైనర్స్ మెయింటైన్ చేయడం. ఇంతవరకు మనం నెట్వర్క్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆ నెట్వర్క్ కూడా డాకర్ డిమాన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. సో ఏమి అనుకున్నాం మనము, క్లయింట్ డిమాన్, రిజిస్ట్రీ, రైట్. సో రిజిస్ట్రీ ఏంటంటే డాకర్ హబ్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మనకు. డాకర్ హబ్ ఉంటుంది. డాకర్ హబ్ ఇది డాకర్ కి సంబంధించింది. డాకర్ హబ్ అదే వేరే క్లౌడ్ తీసుకుంటే ఏసీఆర్ ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత ఈసీఆర్ అని ఉంటుంది. ఈసీఆర్ ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఈసీఆర్ ఉంటుంది, అజూర్ లో ఏసీఆర్ ఉంటుంది. సో అది క్లౌడ్ కి సంబంధించింది. డాకర్ హబ్ అనేది ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్ గా థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఆ డాకర్ లో ఉండేది అనమాట. డాకర్ సంబంధించిన ఇది అనమాట డాకర్ హబ్. డాకర్ హబ్ అనేది రిజిస్టర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్లయింట్ అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే కమాండ్స్ ఇస్తామో దాన్ని క్లయింట్ అంటాం. మనం ఒక క్లయింట్ మన కమాండ్స్ ఇచ్చేవన్నీ ఒక క్లయింట్ ఫామ్ లో ఇస్తాం. మనం అంతా క్లయింట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కమాండ్ ఇచ్చినామంటే ఆ క్లయింట్ మనం ఇచ్చినామంటే డీమోన్ అది ఏదైతే కమాండ్ ఇచ్చారో దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట. క్లియరా? క్లియర్. ఫైన్. ఇది కనపడుతుందా మీకు? కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ డాకర్ రిజిస్ట్రీ, డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ క్లియర్ గా ఇచ్చారు చూడండి. ఏమనుంది, డాకర్ సిఎల్ అని ఉంది కదా. డాకర్ సిఎల్ అంటే మనం ఏదైతే కమెంట్స్ ఇస్తామో బిల్డో, పుల్లో, రన్ సంథింగ్ కమెంట్స్, ఇది డాకర్ క్లయింట్ ఇచ్చినామంటే ఇది డాకర్ డీమాన్ కి ఇస్తే డాకర్ డీమాన్ ఏం చేస్తుందంటే కంటైనర్ తో మాట్లాడుతుంది. కంటైనర్ తో మాట్లాడి ఏం చేస్తుందంటే కంటైనర్ ని ఏదైతే కావాలో అది డిప్లాయ్ చేస్తుంది. కంటైనర్ ని ఇది కంటైనర్ షిప్ అని డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో తర్వాత ఇక్కడ కావాలంటే బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఇంకోటి ఏంటి, ఇది పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ. పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ అంటే రిపాజిటరీ, ఇది డాకర్ హబ్. ఇంకోటి ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. ఇది ప్రైవేట్ అనమాట. సంథింగ్ విచ్ ఇది కొంచెం కాస్ట్ పే చేయాలి, కొంచెం డబ్బులు. ఓకేనా, ప్రైవేట్. సో ఇది పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ, ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం కదా రిజిస్ట్రీ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో అది ఏదైనా ఇట్ కుడ్ బి పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట. ప్రైవేట్ అంటే మనం కొద్దిగా చార్జెస్ పడతాయి, పబ్లిక్ అంటే ఫ్రీ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో హోస్ట్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుందని తెలిసి అర్థమైంది, పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుందని మనకు అర్థమైంది. ఓకే, ఫైన్. కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం ఐడియా వచ్చింది? కంటైనర్ అంటే దాంట్లో మన అప్లికేషన్ పెట్టచ్చు అనేసి అర్థమైంది. సో కొంచెం టెక్నికల్ గా అడిగితే వాళ్ళు టెక్నికల్ గా మన క్వశ్చన్ ఏదైనా ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అయితే డెఫినెట్ గా టెక్నికల్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కొంచెం టెక్నికల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. కంటైనర్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్. ఇలా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలుగా. ఇక్కడ లైనెక్స్ కెర్నల్ అని ఉంటది. లైనెక్స్ కెర్నల్ అసలు డాకర్ ఎలా బిల్డ్ అయిందంటే ఈ లైనెక్స్ కెర్నల్ మీద నుంచి డివైడ్ అయింది. నేమ్ స్పేసెస్, సి గ్రూప్స్ అని పాతకాలంలో ఉండేవి అనమాట. సో ఆ నేమ్ స్పేసెస్, సి గ్రూప్స్ నుంచి డాకర్ అనేది వచ్చింది. వర్చువలైజేషన్ అవన్నీ కూడా వచ్చింది. ఓకేనా. ఓకే, జస్ట్ ఇది సింపుల్ ఒక పాయింట్ అంతే. సి గ్రూప్స్, నేమ్ స్పేస్ అనే ఒక పాయింట్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఎప్పుడన్నా కానీ యూస్ అవుతుంటది. సో అంతే, ఇంతకు మించి నేను ఎక్కువ చెప్పను. ఇది రఫ్ ఐడియా వచ్చిందంటే అర్థమైపోద్ది. క్లయింట్, హోస్ట్, రిజిస్ట్రీ, కంటైనర్స్, ఇమేజెస్. మనం క్లయింట్ మన ఏదైనా ఏ కాల్ ఇచ్చినా కానీ ఈ హోస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తుంటది. క్లియర్, ఫైన్. మనకు ఐడియా వచ్చేసింది.
సో డాకర్ అర్థమైపోయింది, వర్చువల్ ఫైల్ అర్థమైపోయింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైల్ అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మీకు AWS అకౌంట్ ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర? ఉందండి ఒకటి. ఫైన్. సో దాంట్లోన మనం డాకర్ మామూలుగా ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఇన్స్టాల్ చేసి ఏదన్నా రన్ చేసి చూపిస్తే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. మీరేమైనా యాక్సెస్ ఇస్తుంటారా నా సిస్టమ్? ఏం అవసరం లేదండి, AWS లాగిన్ అని చెప్పేస్తాను. మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇచ్చేయండి, నేను లాగిన్ చేసేస్తాను. శేఖర్ SEKHR. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, లాగిన్ అవుతుంది. SEKHAR CN 3 నెంబర్. నెక్స్ట్ gmail.com. నెక్స్ట్. ఓకే, ఫైన్. పాస్వర్డ్ చెప్పండి. పాస్వర్డ్ వచ్చి TCS క్యాపిటల్ లెటర్స్. నెంబర్ వచ్చి 3I $1947. డాలర్ వచ్చి నెంబర్, ఇది సింబల్ ఇచ్చాను. వెరిఫికేషన్ కోడ్ చెప్పండి. ఇది వెరిఫికేషన్ కోడ్. మెయిల్కి వస్తుందా? మీకు వస్తుంది, ఈ మెయిల్కి వస్తుంది చూడండి. ఉబుంటులో ఇమేజ్ నేను చెప్పాను చూసారా, ఇమేజ్ అని. సో ఇమేజ్ కూడాను బేస్డ్ ఆన్ వర్చువల్ మిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇలా ఇమేజ్ ద్వారా రన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక ఇమేజ్, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ అంటుంది దీన్ని. సో అమెజాన్ ఒక సర్వీస్, మీకు అమెజాన్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటా. సో ఇమేజ్ స్టార్ట్ చేసి చూస్తాను. T2.micro అనేది ఫ్రీ అనమాట. మీరు AWS మీద ఐడియా ఉందా మీకు? ఐడియా అంటే ఇది ఒక్కటి, జస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి కనెక్ట్ అయ్యాను, CLI అంతే. మీ పేరేంటి? మీ పేరు రోహన్ కదా? సారీ, రోహన్. క్రియేట్ కీ పేరు, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ కీ. ఓకే, మీ పేరు మీద కీ క్రియేట్ చేసి ఫైన్. ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నా ఇన్స్టెన్స్. క్రియేట్ చేసాను కదా. మనము docs.docker అని ఒకటి ఉంటుంది డాక్యుమెంట్. ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్, డాకర్కి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్లో మీకు డాకర్కి కావాల్సిన ప్రతి డేటా ఇందులో ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని మనం మొత్తం అంతా మీకు ఎలా వాడాలి ఎంత చెప్తాను.
సో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలా, నీకు చిన్న చిన్న ప్రాక్టీస్ చేసుకునేది అంతా చెప్తాను. ఓకేనా? ఫైన్. ఇది డాకర్ డెస్క్టాప్ అన్నమాట. సో ఈ వెబ్సైట్లో అన్నీ ఉంటాయి మనకి, డాకర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో బేసిక్స్, ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, వాట్ ఈస్ కంటైనర్, వాట్ ఈస్ అన్ ఇమేజ్, అండ్ సో వాట్ ఈస్ రిజిస్ట్రీ, వాట్ ఈస్ కంపోజ్, వాట్ ఈస్ బిల్డ్, హౌ టు బిల్డ్ అన్ ఇమేజ్, అన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఉంటాయి. మీకు స్పేర్ టైంలో అలా చూసుకోవచ్చు, అలా అలా అలా. సో ఫైన్, నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను డాకర్. Installation of Docker from Ubuntu. అంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్, సపరేట్ డాకర్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేరా? యా, డాకర్ అనేది సాఫ్ట్వేరే, ఆబ్వియస్లీ సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే కదా, నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు, మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఓఎస్, ఏదైనా ఓఎస్ ఇస్తే ఆ ఓఎస్ మీద మనం టాప్ ఆఫ్ ఓఎస్ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాని మీద కంటైనర్ చెప్తాను. సో ఇవన్నీ కమాండ్స్ అనమాట. ఈ కమాండ్స్ అన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే స్క్రిప్ట్ చేసేసి స్క్రిప్ట్లో ఇచ్చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇది కనెక్ట్ అవ్వని. సో ఇది ఇంకా 2x2 చెక్స్ రాలేదు, స్టేటస్ చెక్ వచ్చిన తర్వాత చేద్దాం. చూడండి, హార్డ్వేర్ మీద మనం కంటైనర్ రన్ టైం అంటే ఇదే డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, దానిపైన అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీరు చూడండి, కంటైనర్ అంటే ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా. సెపరేట్ తీసుకునే బదులు ఒక్కో కంటైనర్ లో డేటా తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటైనర్ లో ఒక గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ కంటైనర్ లో ఏవో వేరే గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ కంటైనర్ వేరే గూడ్స్, అలా అలా. ఇదొక అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఇదొక అప్లికేషన్ అనుకోండి, అలాగే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ తీసుకుని ఈ కంటైనర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇక్కడ ఇది ఓఎస్ అనుకోండి, ఇది హార్డ్వేర్ ప్లస్ ఓఎస్ అనుకోండి, దీని మీద డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఈ డాకర్ లోపల ఏముంటది, ఒక డేటా సంథింగ్ ఏదో డేటా ఉంటది అనుకోండి. ఈ కంటైనర్ లోపల ఏదైనా ఒక గూడ్స్ సంథింగ్, ఏమైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గూడ్స్ సంథింగ్, ఏమైనా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఆ గూడ్స్ ఒక అప్లికేషన్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఈ కంటైనర్ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఆ కంటైనర్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? అంతే. మీకు మరి లేమన్ టర్మ్స్ లో చెప్పాను, అర్థమవుతుందండి. ఇంటర్నల్ గా మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా? ఇంటర్నల్ గానే. ఓకే, ఫైన్. బయట అయితే కష్టం, కొంచెం కష్టం. సో నేను ఒక ఫైల్ తీసుకుని ఆ ఫైల్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేసేస్తున్నాను, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేదానికోసం. ఇట్లా ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా, యాప్ అప్డేట్, ఇవన్నీ కీస్ అనమాట. ఇది లోకల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీ, మనం కీస్ యాడ్ చేస్తేనే అది అన్లాక్ అవుతుంది. ఇది ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? ఇంకోసారి చెప్పండి, ఏం చేస్తున్నారు? సో నేను డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కంటే ముందు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, కొన్ని కీస్ ఉన్నాయి. ఇది డాకర్ రిపాజిటరీ ఉంది కదా, ఒక యాప్ రిపాజిటరీ ఒకటి ఉంటుంది మనకి. ఆ యాప్ రిపాజిటరీకి మనం ఒక కీస్ యాడ్ చేయాలి, జీపీజీ కీ అంటారు దాన్ని. ఆ జీపీజీ కీస్ మనం యాడ్ చేస్తేనే అది అన్లాక్ అవుతుంది, డాకర్ అనేది అన్లాక్ అవుతుంది. డాకర్ రిజిస్టర్ అని చెప్పాను చూసా. ఆ యాప్, మనకి యాప్ అని ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది. యాప్ తెలుసు కదా, యాప్ అంటే లైనక్స్ సంబంధించిన అనమాట, ప్యాకేజ్ మేనేజర్.
సో ఈ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ కి మనం ఒక జీపీజీ కీస్ ఏంటంటే ఈ జీపీజీ కీస్ అనేది డాకర్ కి సంబంధించిన అనమాట. ఈ జీపీజీ కీస్ యాప్ట్ రిపాజిటరీకి యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? అలా యాడ్ చేయగానే మనకి ఏంటంటే డాకర్ కి సంబంధించిన డిపెండెన్సీ అన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కీస్ అన్నమాట. పైన అంతకుమించి నేనేం చేయట్లేదు ఇక్కడ. కీస్ ఇచ్చేసి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తున్నా యాప్ట్. యాప్ట్ అనేది ఏంటంటే తెలుసు కదా మీకు, ప్యాకేజ్ మేనేజర్. మీకు ఐడియా ఉందా యాప్ట్ అనేది? లేదు, ఐడియా లేదు. సో యా, యుబుంటులో ఏంటంటే మనకి యాప్ట్ అని ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది, యాప్ట్ అని ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఏంటంటే బిల్డ్ చేయడము, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కూడాను వి విల్ యూస్ యాప్ట్ అనమాట. ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా మనం యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం యాప్ ద్వారా. సో అదే రెడ్ హ్యాట్ లో అయితే యూస్ చేస్తాం. అదే విండోస్ లో అయితే చాకో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. చాకో ద్వారా చేస్తాం. ఐడియా ఉందా? ఐడియా లేదు. ఓకే, అదో ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అనమాట. సో ఆ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ద్వారా మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే ఫైన్, మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఇచ్చేద్దాం. docker.bash అని చెప్పేసి నేను ఆ ఫైల్ ని షెల్ ద్వారా రన్ చేస్తున్నాను ఒకటేసారి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ కమాండ్ ఒక్కొక్కటి రన్ చేసే బదులు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా .sh అని ఫైల్ రన్ చేసి బ్యాష్ అని పడితే అవన్నీ రన్ అయిపోతుంది ఒకటేసారి. రన్ అయిపోయినాయి. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఒకటే ఉండేది. కీస్ యాడ్ చేసినాం, డాకర్ రన్ చేద్దాం. ఓకే, రన్ చేస్తాం. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేసాం. సో అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో డాకర్ వర్షన్ చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదని చెప్పేసి డాకర్ వర్షన్ చెక్ చేస్తున్నా. చూసారా, డాకర్ వర్షన్ 28 ఇన్స్టాల్ అయింది. అది బిల్డ్ నంబర్ సంథింగ్, బిల్డ్ వర్షన్ సంథింగ్ చూపిస్తుంది. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఏంటంటే డాకర్ వర్షన్ వచ్చేసి 28.0.4 డాకర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఓకే ఫైన్, ఇప్పుడు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినాము. డాకర్ పైన మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము, కంటైనర్ కదా. సో ఇది ఓఎస్, ఇది ఓఎస్ కదా. ఏది ఓఎస్? ఇది ఓఎస్ కదా. ఇది ఓఎస్ కదా. ఓఎస్ అదొక ఇన్స్టాన్స్ కదా. EC2 కదా, అది EC2 కదా, అది ఓఎస్. యా, ఓఎస్ ఓన్లీ. ఓఎస్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ లాంటిది. ఇది ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఒక సిస్టమ్ లాంటిది. క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ క్లౌడ్ మనకు ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో మనం డిప్లాయ్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక వర్చువల్ ఇన్స్టాన్స్, వర్చువల్ కంప్యూటర్ అంటే అది అంతే కదా, వర్చువల్ కంప్యూటర్ అంతే. డేటా సెంటర్ అంతా క్లౌడ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది, AWS. వర్చువల్ కంప్యూటర్. ఈ కంప్యూటర్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం అంటే ఇక హార్డ్వేర్ కదా, హార్డ్వేర్ ఓఎస్ ఉన్నట్టే కదా. హార్డ్వేర్ మీద టాప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ మనం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. ఏం ఓఎస్? ఉబుంటు ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా. అమెజాన్ ఇమేజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసాం. దాని మీద నేను ఏం చేశాను, నేను ఇప్పుడు ఇది డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ డాకర్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, కంటైనర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేయాలి. అవునా? అవును. బట్ ఇక్కడ వచ్చి మీరు ఓన్లీ డాకర్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఓఎస్ కి దీనికి ఏం సంబంధము? ఏం ఓఎస్? మీరు అక్కడ EC2ని ఓఎస్ అంటున్నారు కదా, మీరు ఇది డాకర్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు ఒకటి. దీనికి కనెక్షన్ మనం ఎక్కడ ఇచ్చాము అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థం కాలేదని అర్థమైంది నాకు. ఒక్క నిమిషం అండి, చూపిస్తాను మీకు. డాకర్ కంటైనర్ అని చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఓఎస్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నాను కదా. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఓఎస్ అనేది ఉబుంటు అనుకోండి. అవునా? ఉబుంటు లేకపోతే విండోస్ ఏదైనా తీసుకోండి. దీని మీద నేను ఏం చేస్తున్నాను, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అవునా? ఈ ఓఎస్ నేను ఏమంటున్నానంటే, ఈ ఓఎస్ ఇదే ఓఎస్ అది అంటున్నా. ఇది ఓఎస్ కదా. కరెక్ట్ అబ్బా. ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చారు? ఏమైనా దీనిపైన మీరు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు అక్కడైనా చెప్పారు? లేదు కదా. జస్ట్ ఈడేం చేశారు, డాకర్ క్రియేట్ చేశారు అంతే. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు అంతే. దీనికి దాని కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ అని? దేనికి? దానికి
మీరు ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒకటి EC2 క్రియేట్ చేశారు. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. దానికి డాకర్ కి కనెక్షన్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అని అడుగుతున్నాను. ఓ అలా అంటున్నారా? ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ GPG కీస్ అని ఇచ్చాను చూసారా? అవును. ఆ ఓఎస్ కి ఇప్పుడు మీరు మీరు అడుగుతున్నది ఇందులో దీనికి ఎలా కనెక్ట్ చేసుకున్నామనే? అవునవును. ఓకే, కనెక్ట్ అది ఇండిపెండెంట్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఇది సపరేట్ ఎంటిటీ, అది సపరేట్ ఎంటిటీ. కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ డౌట్. ఈ ఇన్స్టాన్స్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ అని కొట్టంగానే, అవునా, కనెక్ట్ అని కొట్టంగానే ఇది ఒక సిస్టమ్ వస్తుంది. ఇది నేను కమాండ్ లైన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే ఒక CMD అని ఓపెన్ చేశాను, ఇక గిట్ బ్యాష్ ద్వారాను. ఓకేనా, సంథింగ్ గిట్ బ్యాష్ ఆర్ మీరు లేకపోతే గిట్ బ్యాష్, లేకపోతే CMD ప్రాంప్ట్, లేకపోతే పవర్ షెల్, CLI ఓపెన్ చేయండి. CLI ద్వారా ఏదైనా ఓకే. ఇవన్నీ CLSఏ చూడండి. అదన్నీ అన్ని CLSఏ చూడండి. కమాండ్ లైన్ CLI అంటే ఏంటి? కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. GUI అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ GUI? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే ఓకే. సో ఇది మీకు ఐడియా ఉందని నేను చెప్పలేదండి, మీరు అడగచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇదంతా గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది గ్రాఫికల్ చూస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు CLI కి కనెక్ట్ చేయండి. దీన్ని చేస్తా. ఇది SSH తో కనెక్ట్ చేస్తారా? SSH IP అడ్రస్ పెట్టి కరెక్ట్. SSH తో కనెక్ట్ చేశాను. CD అని నేను ఏదైతే కీ ఉంది చూసారా, కీ రోహన్ అని ఒకటి ఇచ్చాను చూసారా మీకు. రోహన్ అని డౌన్లోడ్ చేశా. ఆ రోహన్ అని కీ ద్వారా నేను కనెక్ట్ అయ్యా. ఆల్రెడీ అయిపోయారా? కనెక్ట్ అవుతారా? కనెక్ట్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నాను కదా అంతకుముందే. ఓకే ఓకే. సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేయాలని అడిగితే నేను చెప్తాను. చూడండి, సో ఇది కమాండ్ SSH రోహన్ అనేది ఫిమ్ కీ. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం ఈ కాపీని ఈ కమాండ్ తీసుకుని ఇలా కాపీ చేశాను అంతే. చూడండి, SSH అనేది కమాండ్. SSH ఏంటంటే సెక్యూర్ షెల్. -i అంటే ఐడెంటిటీ ఫైల్. rohan.fim అనేది ఫిమ్ కీ. ఆ ఫిమ్ కీ ఏందప్ప అంటే ప్రైవేట్ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ అని చెప్పేసి AWS ఒక ఫిమ్ కీ మెథడ్ పెట్టింది. ఇంతకు ముందు మనకి పెట్టింది ఏంటంటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ద్వారా మనం లాగిన్ అవుతాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇది ఫిమ్ కీ అని చెప్పేసి ఇస్తుంది అనమాట AWS. ఇది మీరు డౌన్లోడ్స్ లో కదా ఉండేది ఫిమ్ కీ, అక్కడ ఇదో చూడండి, డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళాను కదా, CD డౌన్లోడ్స్ అని వెళ్ళా కదా. ఓకే ఓకే, సారీ. యూజర్స్ అనిల్ పి డౌన్లోడ్స్ అని CD డౌన్లోడ్స్ అని వెళ్ళింటాను. ఇక్కడ చూడండి, CD డౌన్లోడ్ అని కొట్టి డౌన్లోడ్స్ వచ్చిన తర్వాతే కొట్టింటాను. ఓకే ఓకే ఓకే. సంథింగ్ ఇక్కడ CD డైర్ అని కొట్టింటాను. ఓకేనా. సో CLI ద్వారా మీరు దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యారు. ఏది EC2 ని కనెక్ట్ అయ్యారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే ఉబుంటు అనేది యూజర్ నేమ్. తర్వాత DNS నేమ్. ఓకేనా. DNS నేమ్ అంటే మనకు DNS నేమ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా? లేదు. సో DNS నేమ్ అంటే ఏందప్ప అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్ కి ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది. సారీ, ప్రతి కంప్యూటర్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది. అవునా? ఉంటుంది కదా. ప్రతి కంప్యూటర్ కి IP అడ్రస్ ఉన్నట్లే ప్రతి కంప్యూటర్ కి DNS నేమ్ ఉంటుంది. DNS నేమ్, డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఆ DNS ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి కంప్యూటర్ కి ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది. పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ద్వారా మనం ఎవరన్నా కానీ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆ కంప్యూటర్ కి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, ఆ కంప్యూటర్ కి ఇక్కడ నుంచి పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ద్వారా నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అవునా? అలాగే మనకి DNS అని ఒకటి ఉంటుంది. DNS అజూర్ ఇస్తుంది మనకి, AWS ఇస్తుంది DNS ని. డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ అంటారు. ఈ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ప్రైవేట్ DNS ఒకటి ఇస్తుంది, పబ్లిక్ DNS అని ఇంకోటి ఇస్తుంది. ఇది AWS. సో వీఆర్ గెటింగ్ 2 DNS ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్. నేను పబ్లిక్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాను, పబ్లిక్ DNS ద్వారా. ఓకే, ubuntu అని యూజర్ నేమ్ IP అడ్రస్ ఆర్ ఎల్స్ DNS నేమ్ అనమాట. ఓకేనా. ఫిమ్ కి SSH -i కొట్టేసేసి ఇలా ఎంటర్ కొట్టంగానే ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నా. SSH అనేది ఏంటంటే ఒక కమాండ్. ఇంతకుముందు SSH అని కొట్టా కదా, అది ఒక కమాండ్, అంతే సింపుల్. అక్కడ నుంచి నేను కనెక్ట్ అయిపోయినా CLI, నా లోకల్ కంప్యూటర్. CLI అనేది ఏంటంటే నా లోకల్ కంప్యూటర్. ubuntu కనెక్ట్ అయ్యారు. కరెక్ట్. ఇది నా లోకల్ కంప్యూటర్ కదా. నా లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి రిమోట్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతున్నా. ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నా? DNS నేమ్ ద్వారా.
లేకపోతే ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఉమ్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడుండి నీ కంప్యూటర్ నేను కనెక్ట్ అవ్వగలనా అవ్వలేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే అవ్వచ్చు. అవ్వచ్చు, యా, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా. అలాగే ఇలాంటి ఉమ్, సో అలా కనెక్ట్ అయినా అంతే. తర్వాత ఏం చేసా అంటే ఇది మనకి ఏఓఎస్ ఇదంతా ఏంది, నాకు ఉబుంటూనే కదా. చూడండి కావాలంటే యూనేమ్ అని కొట్టంగానే ఐపీ అడ్రస్ లైన్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. ఉమ్, యూనేమ్ -a. సో క్యాట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది, చూపిస్తాను చూడండి. క్యాట్ స్పేస్ ఐఫోన్ ఓఎస్ ఐఫోన్ రిలీజ్ అని కొడితే ఉమ్, చూడండి ఇక్కడ ఉబుంటూ 24 ఇదే కదా మనం కనెక్ట్ అయింది అంతకుముందు. ఉమ్. ఓకే, ఇదే కదా కనెక్ట్ అయింది మనం ఉబుంటూ. సో ఇప్పుడు ఇది తీసుకెళ్ళి ఓకే, ఇది ఓఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డాకర్ క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేశా. ఫైన్. ఇప్పుడు డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసాను కదా, దీని మీద మనం కంటైనర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దామని చెప్తాను. చూడండి, ఈ డాకర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కంటెంట్ ఒకటి ఏదైనా నార్మల్ ఇమేజ్ తీసుకొని అసలు ఈ ఇమేజ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా, ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చూపిస్తాను. సో కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే ఒక శాంపుల్ ఇమేజ్ తీసుకొని బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇది ఒక ఇమేజ్ లాంటిది ఇచ్చింది. ఇది చూడండి, సిఎల్ఐ అని చెప్పేసి ఒక జిప్ ఫైల్ ఇచ్చాడు. ఆ జిప్ ఫైల్ క్లోన్ చేసుకుందాం, లోపల డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం గిట్ ద్వారా. ఆ తర్వాత ఈ పాత్రలోకి వెళ్దాం. తర్వాత బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ బై రన్నింగ్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్. ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం ప్రాజెక్ట్ రన్ చేద్దాం, బిల్డ్ చేస్తే ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇమేజ్ రన్ అయిన తర్వాత ఇమేజ్ చూద్దాం. ఇమేజ్ చేసిన తర్వాత ఒక రిజిస్ట్రీ, డాకర్ హబ్ రిజిస్ట్రీ ఉంది, దాంట్లో పుష్ చేద్దాం. ఫైనా? సో ఇది ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ లాగా చూపిస్తాను మీకు, చూడండి. ఈ రోజుతో అయిపోతుందా డాకర్? మళ్ళీ రేపు మొన్నటి ఉంటుందా? సో మొత్తము మీకు డాకరు, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ ఒకే రోజులో చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను. అట్లా కాదు, నేను అడిగేది మామూలుగా అతను ఈ రోజు ఒక రోజులో అయిపోతుంది అన్నాడు. లేదు, మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేస్తాను. సో మీకు ఎన్ని రోజుల్లో చెప్పమన్నారు? 15 days ఇచ్చారు టైము. 15 days అని కాదు, నేను 15 days మాత్రం లీవ్ పెట్టాను. అదే విత్ ఇన్ దట్ టైంలో మీకు 1 week లో కంప్లీట్ చేశారు. మీరు అంత హరీ చేయకండి, చెప్తాను మీకు. మరి అంతగా అది చేయకండి, మీకు టైం అని చెప్తాను. విత్ ఇన్ టైం లేదు, మీరు మీ ఇష్టం, మీరు చెప్పండి. నేను జస్ట్ ఊరికి అడిగాను. అతను 1 day లో అయిపోతుంది డాకర్ అంటే అవునా అనేసి అనుకున్నాను. అలా కాదులేండి, ఆయన కొంత ఇది అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, బట్ చేయొచ్చు అండి, ఒకే రోజులో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ కాకపోతే మీరు ఎంత గ్రాస్ప్ చేసి మీరు ఎంత ఇచ్చేసి అనేది కదా, అది ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్. సో మీరు వచ్చింది సంథింగ్ నేర్చుకోవడానికి కదా. మీరేం 1 day లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ సరదాగా అట్లా అంతే. సరదాగా. సో ఇక్కడ ఒక డాకర్ ఫైల్ వచ్చింది మనకు. అది డాకర్ ఫైలా? యా, ఇది ఒక రిపాజిటరీ, సంథింగ్ ఒక పబ్లిక్ రిపాజిటరీ. ఇది గిట్ అని పబ్లిక్ రిపాజిటరీ. ఈ పబ్లిక్ రిపాజిటరీ నుంచి తీసుకున్నాం. గిట్ కమాండ్ మీకు గిట్ ఐడియా ఉంది మీకు? ఆ గిట్ ద్వారా నేను తీసుకున్నా. గిట్ హబ్ డాకర్ అని ఒక డాకర్ హబ్ ఉంది, ఇది పబ్లిక్ రిపాజిటరీ. ఈ రిపాజిటరీలో మనకు సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టు, యాజ్ పర్ దిస్ సజెషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అంతే. సో క్లోన్ చేసిన తర్వాత ఈ పాత్ వస్తుంది, ఒక పాత్ క్రియేట్ కదా. పాత్రకి వెళ్ళిన ఏ పాత్, సిడి అనేది ఏంటిది? సిడి అంటే కమాండ్ తెలుసా మీకు? తెలుసు. చేంజ్ డైరెక్టరీ కదా, ఈ డైరెక్టరీ వచ్చేసాము.
తర్వాత ఈ డాకర్ ఫైల్ ఏందని ఒకసారి చూస్తున్నాం. డాకర్ విఐ కమాండ్ తెలుసు కదా మీకు? వాట్ ఇస్ వి? విఐ ఐడియా లేదు. విఐ వచ్చి అది ఫైల్ క్రియేషన్, ఎడిటర్, విజువల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట. ఏదైనా ఫైల్ మనం ఓపెన్ చేయాలంటే ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. విఐ డాకర్ ఫైల్ అనమాట. సో ఇది ఒక డాకర్ ఫైల్ ఆల్రెడీ రాసింది, ప్రీ బిల్ట్ డాకర్ ఫైల్. ఓకేనా? ఈ డాకర్ ఫైల్ రన్ చేశారు. ఓకే ఫైన్. సో ఈ డాకర్ ఫైల్ కంటే ముందు మీకు ఒక శాంపుల్ది చూపిస్తాం. మీకు శాంపుల్ది చూపిస్తాం. sudo docker search అని ఒకటి ఉంటుంది. docker search tomcat అని కొట్టా. tomcat అనేది ఏంటిది? tomcat తెలుసా మీకు? సర్వర్. ఎస్, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ లో ఇదేంటిది? ఇది నేమ్స్ అని వచ్చినాయి కదా. ఏంటిది అంటే ఒక రిమోట్ రిపాజిటరీలో ఉన్న ఇవన్నీ డేటా అనమాట. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పాను చూసారా, డాకర్ హబ్ అని ఒకటి. డాకర్ హబ్, డాకర్ హబ్ లో hub.docker అని ఉంటుంది. hub.docker.com అని ఉంటుంది. ఈ hub.docker.com లో ఏందప్ప అంటే మన ఇమేజెస్ అన్ని కూడా దీంట్లో పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఇమేజెస్ చిత్రాలు, డాకర్ ఇమేజెస్. సో ఈ ఇమేజెస్ ఏది కావాలంటే అది మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మనం రన్ చేసుకోవచ్చు, అలా అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ F అని కొట్టేసేసి నేను tomcat అని కొడుతున్నాను. tomcat ఏమన్నా ఉంటే వస్తాయి, లేకపోతే రాదు. tomcat సంబంధించిన ఏమి లేవు, అంటే రిపాజిటరీ నేమ్తో ఉంటాయి అనమాట. సో నేను అక్కడ పోయి సెర్చ్ చేసే బదులు ఇక్కడ పోయి ఈ డాకర్ hub.docker అని చెప్పాను, ఇక్కడ పోయి సెర్చ్ చేసే బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడే సెర్చ్ చేసేసిన డాకర్ సెర్చ్ tomcat అని సెర్చ్ చేసిన. సో సెర్చ్ చేయగానే ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు రాసి పుష్ చేశారు డాకర్ హబ్లోకి. అది నేను సెర్చ్ చేశాను. ఓకే ఈ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, సో tomcat 01 tomcat ఇలా ఉన్నాయి అనమాట. సో నేనేం చేస్తానండి వీటిని డాకర్ రన్ చెప్పేసేసి ఇది ఇస్తా, వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాశారు. ఓకే, దాన్ని తీసుకొని డాకర్ రన్ ఇస్తాను. డాకర్ రన్ కమాండ్ కాదని చూపిస్తుంది. డాకర్ రన్ -d అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తాం. గిట్ కమాండ్ కాకుండా డాకర్ అని కాకుండా గిట్ అని ఇచ్చాను, అందుకనే తీసుకోవట్లేదు. డాకర్ అని ఇస్తా. డాకర్ రన్ -d అని ఇస్తే అది పర్మిషన్ d అని వచ్చింది. పర్మిషన్ d ఎందుకు వచ్చింది? sudo అని ఇవ్వాలా. sudo అని ఇస్తే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. చూడు, అనేబుల్ టు ఫైండ్ లోకల్ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు, రిమోట్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు. నేనేం చేస్తానంటే పుల్ అని కమాండ్ చెప్పే కదా మీకు, ఎర్రర్ రెస్పాన్స్, ఈ ఇమేజ్ రావట్లేదు, వేరే ఇమేజ్ ట్రై చేద్దాం. సంథింగ్ hello-world అని ట్రై చేస్తా. సో ఇది ఉంది కాబట్టి వచ్చింది చూడండి. దానికి డాకర్ ఇమేజెస్ ఎలా చూడాలి? డాకర్ ఇమేజెస్ అంటే డాకర్ స్పేస్ ఇమేజెస్ అని కొడితే ఇమేజెస్ అన్ని వస్తాయి. సో ప్రతిసారి సూడో కొట్టుకుంటూ ఉండాలి. సూడో కొట్టుకుంటే ఈ hello-world అనే ఒక ఇమేజ్, అది ఎక్కడ ఉందంటే రిమోట్ రిపాజిటరీలో సంథింగ్ ఎవరు బిల్డ్ చేసి రన్ చేసేసారు. సో ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది, డాకర్ ఇమేజ్ hello-world అని వచ్చింది. ఓకేనా? ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది. ఈ ఇమేజ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్కిటెక్చర్లో, మీకు గుర్తుందో గుర్తులేదో చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్తాను. డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పేసి వెళ్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఏమన్నా నేను ఒక ఇమేజ్ అన్నా కదా, ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను? రిజిస్టర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఆ కమాండ్ పుల్ అనే కమాండ్ చూసారా? డాకర్ పుల్ అని కమాండ్ వాడాను చూసారా? డాకర్ పుల్ కమాండ్ అనేది ఇక్కడ వాడాను. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ డాకర్ పుల్ అనే కమాండ్ వాడాను. ఆ కమాండ్ వాడటం వల్ల ఏం చేశాను, ఇక్కడ డాకర్ రిజిస్టర్లో ఉన్న దాన్ని ఒక ఇమేజ్ తీసుకుని ఇక్కడ రన్ చేశాను. రన్ చేస్తే పుల్ చేస్తే ఇమేజ్ వచ్చింది మనకి. వచ్చిందా? ఈ ఇమేజ్ రన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది చెప్పు? కంటైనర్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు అది రన్ చేద్దామా? ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ని sudo డాకర్ రన్ అని కమాండ్ ఉంటుంది. డాకర్ రన్, దానికి సెపరేట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. -d అంటే డిటాచ్డ్ మోడ్ అనమాట. డిటాచ్డ్ మోడ్ అంటే మనం కంటైనర్లకు ఎంటర్ అవ్వము అనమాట. -it అంటే ఇంటరాక్షన్ మోడ్.
డాకర్ రన్ చేసిన తర్వాత ఈ కంటైనర్ క్రియేట్ అయ్యి కంటైనర్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. -IT అని ఇచ్చినా ఉంటే -D అంటే డిటాచ్డ్ మోడ్, కంటైనర్లోకి ఎంటర్ అవ్వము, జస్ట్ కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే డాకర్ రన్ -IT అని చెప్పేసి నేమ్ ఇస్తున్నా. ఇదేంటంటే కంటైనర్ నేమ్, కంటైనర్ 1 అని ఇస్తున్నా. ఇది కంటైనర్ నేమ్. ఓకేనా. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా, hello-world అని ఇస్తున్నా. hello-world అని ఇస్తున్నా. hello-world /bin/bash. ఓకే, /bin/bash అని ఇస్తున్నా. ఇది ఎందుకంటే ఇది బ్యాష్ మోడ్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్ నేమ్ ఇచ్చే బదులు ఇస్తాం. రైట్. సో రన్ అయింది, బట్ కాకపోతే ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది. ఫెయిల్ టు క్రియేట్ టాస్క్ ఫర్ ఎ కంటైనర్, ఫెయిల్ టు క్రియేట్ టాస్క్, OCI రన్ టైమ్ ఫెయిల్, రన్ క్రియేట్ ఫెయిల్ టు స్టార్ట్ కంటైనర్ బేస్. ఇది సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇది వేరే వాళ్ళ ఇమేజ్ కాబట్టి ఒకటి క్రియేట్ అయిందని చూపిస్తుంది కదా, ఒక ఇమేజ్ అయింది కదా. సో అది ఎలా క్రియేట్ అయిందో చూస్తాం. డాకర్ PS అనే ఒక కమాండ్, ఆ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే కంటైనర్స్ ఏవైతే రన్ అయినాయో అన్ని చూడొచ్చు అనమాట. కంటైనర్ ఏమైతే రన్ అయ్యో అన్ని చూడొచ్చు అనమాట. కానీ కంటైనర్లు ఏవి రన్ అవ్వలేదు, అవి డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. స్టార్ట్ అయింది బట్ డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇది కంటైనర్ ID. ఓకేనా. ఈ కంటైనర్ మళ్ళీ రన్ చేయాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఆ కమాండ్ ఏంటంటే డాకర్ స్టార్ట్, sudo డాకర్ స్టార్ట్. నేను శాంపుల్ చెప్తాను అనుకోకండి. మీరు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని బిల్డ్ చేసి ఒక ఫైల్ తీసుకొని అది టామ్కాట్లో డిప్లాయ్ చేసి దానికి డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేసి చూపిస్తానండి. ఓకే. డాకర్ స్టార్ట్ ఇచ్చేసి కంటైనర్ ID కాపీ చేస్తున్నాం. సో ఇది స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, కొద్దిగా ఇష్యూ ఉంది దీనికి. అంటే ఇది వేరే వాళ్ళు ఎవరో క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ కదా. సో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇష్యూ, వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే మనకి ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది, రన్ అయింది, బట్ కాకపోతే డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళింది. ఓకే. కంటైనర్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, కంటైనర్ అయితే క్రియేట్ అయింది. చూసారా, కంటైనర్ క్రియేట్ అవగానే ఒక ID క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలా ID క్రియేట్ అయిందంటే కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది, బట్ అది ఒక డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం డాకర్ పుల్ చేసి ఒక డాకర్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం, పుల్ చేస్తే ఇమేజ్ వచ్చింది. ఆ ఇమేజ్ రన్ చేస్తే కంటైనర్ స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ఇది కంప్లీట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇప్పుడు మీకు డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ రన్ కమాండ్ చూపిస్తా. ఎలా డాకర్ బిల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, డాకర్ రన్ అనేది చూపిస్తా. ఓకేనా. ఇప్పుడు లైవ్ లో మనకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ ఏం చేయాలి? ఏ ఎర్రర్ ఇదా? ఇక్కడ చూడండి, నో సచ్ ఫైలర్ డైరెక్టరీ అన్నోన్ అంటుంది. ఆ ఫైల్ అనేది ఇవ్వట్లేదు అనమాట. ఇది డాకర్ కంటైనర్ అనేది ఇది మనం రాసింది కాదు. డాకర్ hello-world అనేది మనం రాసింది కాదు. మనం రాసింది అయితే దానికి ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంటే మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తా చూడండి. ఇప్పుడు మనమే ఒకటి రాసుకొని మనమే ఓన్ గా చేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఇది ఎవరు రాసింది? ఇది మీకు శాంపుల్ గా చెప్తున్నాను, మీకు టెన్షన్ తీసుకోకండి. ఓకేనా. శాంపుల్ గా చెప్పాను, hello-world అనేది స్టార్టింగ్ చెప్పాను. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, డాకర్ ఫైల్ అని ఆల్రెడీ రాశారు. ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ రాసింది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రాయాలంటే, ఇప్పుడు డాకర్ ఫైల్ రాయాలంటే ఒక ఇమేజ్ తీసుకోవాలా, బేస్ ఇమేజ్ తీసుకోవాలా. ఆ బేస్ ఇమేజ్ తీసుకొని రాసి కాపీ చేసి అన్ని చెప్తాను మీకు. వేరే వాళ్ళు రాసింది ఏంటంటే మీకు తొందరగా అయిపోతుంది. డాకర్ ఫైల్ అంటే దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. చూడండి, చూపిస్తాను మీకు. నేను ఆల్రెడీ నాకు గిట్టబ్ ఉంది, ఆ గిట్టబ్ ఓపెన్ చేసి నేను ఆల్రెడీ రాస్తున్నాను. ఓకేనా. ఫైల్ చూపిస్తాను, నేను టెన్షన్. అంటే మనం లైవ్ లో మనమే చేయాలి కదా వర్క్ లో. ఇదన్నీ ఈ ఫైల్స్ అని మనమే కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. ఇవన్నీ మనమే కదా చేస్తుంది. ఇప్పుడు చేస్తుంది మనమే కదా, వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేస్తున్నారా? ఓకే.
చూసారా ఇప్పుడు ఒక డాకర్ ఫైల్, ఇది ఒక డాకర్ ఫైల్ ఉంది. సో ఈ డాకర్ ఫైల్ కి మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. డాకర్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. డాకర్ ఫైల్ రాయాలంటే ఓకేనా, సో చూడండి ఫ్రమ్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇది ఒక ఇమేజ్, దిస్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఓకేనా. సో ఇది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ యూఎస్ఆర్ లోకల్ యాప్, ఇది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఇది కంటైనర్ లో ఉన్న ఒక వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. తర్వాత ఒక ఫైల్ కాపీ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ మన లోకల్లో నుంచి కంటైనర్ లో కాపీ చేస్తున్నాం. తర్వాత అందులో పిప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, అంటే పైథాన్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. తర్వాత సోర్స్ కోడ్ కాపీ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకున్నాం, లోకల్ నుంచి మనం పైథాన్ లో కాపీ చేసుకుంటాం. తర్వాత పోర్ట్ నంబర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం, ఈ పోర్ట్ నంబర్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా. తర్వాత రన్ అనే ఒక యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, కంటైనర్ లో ఒక యూజర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, యూజర్ యాడ్ యాప్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత యూజర్ యాప్ లోకి మనం ఒక యూజర్ ద్వారా అందులోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. తర్వాత సిఎండి ఒక రన్ చేస్తున్నాం ఇది అప్లికేషన్. సిఎండి అంటే ఒక కమాండ్, ఇంకా ఇంటర్పాంట్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటబ్బా అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. డాకర్ ఫైల్ రాయాలంటే ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట ఓకేనా. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఫాలో అవ్వాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అయిపోయి మనం రాయాలి డాకర్ ఫైల్ ఎప్పుడు రాసిందని ఓకేనా. ఫైన్. సో కాపీకి ఇంకోటి యాడ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. కాపీకి యాడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కాపీ అంటే ఒక ఫైల్ ని లోకల్ నుంచి రిమోట్ లో కాపీ చేయొచ్చు, బట్ యాడ్ అంటే రిమోట్ లో నుంచి తీసుకొని ఫైల్ ని కాపీ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ రన్ చేసి చూద్దాం బిల్డ్ అవుతుందా లేదని చూద్దాం ఓకేనా. ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ఇమేజ్ బేస్ ఇమేజ్, ఇప్పుడు మనమే రాయాలని అన్నారు కదా, మనం రాయాలన్నా కానీ ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి కదా, ఉబుంటు అనే ఇమేజ్ ఉండాలి. ఏది రాయాలన్నా కానీ ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలనుకున్నారు, ఎక్కడ రన్ చేస్తారు మీరు అప్లికేషన్ ని? ఒక ఓఎస్ లోనే కదా రన్ చేస్తారు. ఆ ఓఎస్ లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పైథాన్ అనేది ఇమేజ్ ఉంది, ఈ పైథాన్ ఇమేజ్ లో ఆల్రెడీ ఓఎస్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే ఓకే. అందులో ఓఎస్ అనేది లేకపోతే ఎలా రన్ చేస్తుంది? సో అలా అనమాట. సో ఈ పైథాన్ అనే దాంట్లో ఒక ఓఎస్ ఉబుంటు ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ ఇమేజ్ లోకి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సెటప్ చేస్తున్నాము. ఆ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో ఒక ఫైల్స్ కాపీ చేస్తున్నాం, తర్వాత పైథాన్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, తర్వాత కాపీ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం. ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఎందుకు ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం అంటే, మనం అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మనం ఎక్స్పోజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా. సో ఫైన్. మళ్ళీ తర్వాత ఇది కాపీ చేసి బిల్డ్ చేసి ఇమేజ్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది చూద్దాం ఓకే. MKDIR తెలుసు కదా, తెలుసు, మేక్ డైరెక్టరీ. నైస్. సీడ్ శాంపుల్కి వెళ్ళేసి డాకర్ ఫైల్, సో ఒక ఫైల్ ని యాడ్ చేసి ఇది డాకర్ ఫైల్ ని డాకర్ హబ్ లో నుంచి తీసుకొని డాకర్ రిజిస్టర్ నుంచి తీసుకొని ఈ పాత్ర కాపీ చేసాం ఓకేనా. సో దీనికి డాకర్ బిల్డ్ చేయడానికి కమాండ్ ఉంటుంది. కమాండ్ ఏంటంటే డాకర్ బిల్డ్ -t అంటే ట్యాగ్ ఇస్తున్నా ఓకేనా. ట్యాగ్ ఇస్తున్నా, ట్యాగ్ ఏం ట్యాగ్ అంటే మై ఇమేజ్ అండ్ దెన్ పాత్ ఏంటిది /home/ubuntu అండర్ దిస్ శాంపుల్ అని ఒక ఇమేజ్, శాంపుల్ అని ఒక పాత్. ఇది పాత్ లేదు, ఈ పాత్ అంతా వద్దు అని చెప్తే జస్ట్ డాట్ అని కొట్టానంటే డాట్ ఇవ్వచ్చు. సూడో డాకర్ బిల్డ్ అంటే బిల్డ్ అయిపోతుంది డాకర్ ఇమేజ్. కాపీ అంటే రిక్వైర్మెంట్ డాట్ సంథింగ్, ఈ ఫైల్ లేదు మన దగ్గర డాకర్ ఫైల్లో, సో అందుకని చెప్పేసి అది ఫెయిల్ అవుతుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే దాన్ని ఆ బిల్డ్ కాలేదు కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్ ఈ ఫైల్ ఏం లేవు కాబట్టి నేను దాన్ని తీసేస్తా. రిక్వైర్మెంట్ డాట్ ఫైల్ లేదు కదా మన దగ్గర, జస్ట్ డాట్ ఇస్తా. డాట్ ఇస్తే ఏదైతే ఫైల్ ఉన్నాయో ఫైల్ ని కాపీ అవుతాయి. సో ఇంకోసారి నేను అదే కమాండ్ ఇస్తా. మళ్ళీ కూడా ఇదే వచ్చింది, ఈ అది లేనే లేదు, ఆ పాత ఇది డాట్ సోర్స్ అనేది లేనే లేదు అని చెప్తుంది. నేను ఏం చేస్తున్నా, మళ్ళీ వేసి దాన్ని మొత్తం లేపేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడు సోర్స్ అని ఇచ్చింది చూడు ఇక్కడ కాపీలో SRC అని
ఎస్ఆర్స్ అనేది లేదు కదా మన దగ్గర. అవును. ఈ పాతలో ఈ మన ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఎస్ఆర్స్ అనేది లేదు కదా. సో నేనేం చేస్తాను అంటే దాన్ని కామెంట్ చేస్తాను. ఐ కామెంట్ ఇట్. కామెంట్ ఇచ్చిన అంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అది కాదు, ఇది కింద చూడండి, ఇది ఓకేనా, ఎస్ఆర్స్ ఉంది కదా, మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మనకి ఒక 9 లేయర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 9 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఒక లేయర్ లాంటిది అనమాట డాకర్ ఫైల్. సో ఇది డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బిల్డ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ పిప్ ఇన్స్టాల్ రన్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఒక పిప్ ఇన్స్టాల్ రన్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ పోయి చెక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయాలి ఈ ఇష్యూని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి. హలో చెప్పండి. పిప్ ఇన్స్టాల్ ఇది వర్క్ అవట్లేదు. పిప్ ఇన్స్టాల్ ఇది మళ్ళీ ఇష్యూ వచ్చింది. ఈ పిప్ ఇన్స్టాల్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ బేస్ ఇమేజ్ కి సంబంధించిన పిప్ ఏముందో మనకి తెలియదు కదా. దాన్ని కామెంట్ చేస్తున్నా. ఈ శాంపుల్ గా బిల్డ్ చేసి చూపించడానికి అంతే చేస్తున్నాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇమేజ్ బిల్డ్ అయిపోయింది చూసారా. ఒక 9 లేయర్స్ ఉంటే 9 లేయర్స్ బిల్డ్ అయిపోయినాయి. లేయర్స్ ఉన్నాయి. 1 లైన్, 2 లైన్, 3 లైన్, 4 లైన్, 5, 6, 7, 8, 9 లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రన్ అయిపోయినాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండ్ దెన్ 2 ఉన్నాయి. 2 లేయర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. దాన్ని కామెంట్ చేసేసినాను. సో ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో మనకి డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ అయింది. సూడో డాకర్ ఇమేజ్. ఇవి ఇమేజెస్ అన్నమాట. హలో వైఫన్ వరల్డ్ మై ఇమేజ్. సో మీరు అడిగారు మనమే డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయలేమంటే చేయొచ్చు, బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన డాకర్ ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తుందండి. ఓకేనా. ఈ డాకర్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా. డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా. ఇక్కడ ఫ్రమ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇమేజ్ రాయొచ్చు ఉబుంటూని. ఓకేనా. ఈ ఉబుంటూ ఇమేజ్ లో నేనేం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. దానికి ఏం చేస్తాను నేను, డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్ రాస్తా. ఏం కమాండ్, యాప్ ఇన్స్టాల్ docker.io అనే కమాండ్ ఉంది. డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే కొన్ని ఫైల్స్ని కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, సమ్ ఫైల్స్ని. సో ఆ ఫైల్స్ని ఎక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నా, ఉబుంటూ అనే ఇమేజ్లకి కాపీ చేస్తున్నా. కాపీ అంటే ఈ లోకల్లో నుంచి ఉబుంటూలో కాపీ చేస్తున్నా. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదొక ఇన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ ఇంకో రన్ అని కమాండ్ చేస్తున్నా. రన్ అని కమాండ్ చేసి ఇంకో కమాండ్ ఇస్తున్నా, systemctl ఓకేనా, స్టేటస్ డాకర్ అని ఇస్తున్నా. డాకర్ని స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నా. ఇది సింపుల్ కమాండ్. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే రన్ అనే కమాండ్ ఇంకోసారి ఇస్తున్నా. ఓకే. రన్ అని ఏం చేస్తున్నాను, systemctl స్టార్ట్ డాకర్ అని ఇస్తా. ఓకేనా. సింపుల్ గా ఉబుంటూ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చా. ఆ ఉబుంటూ ఇమేజ్ ఉంటే తీసుకుంటది, లేదు అంటే మనం డాకర్ ఇమేజ్ మనం ఆల్రెడీ ఒకటి ఉండేది తీసుకోవాలా. మనకి ఖచ్చితంగా ఒక ఓఎస్ అయితే డెఫినెట్ గా కావాలా. అప్.డాకర్ వెళ్ళి ఉబుంటూ ఇమేజ్ తీసుకుంటా. ఉబుంటూ అని టైప్ చేశారు. సో ఉబుంటూ ఇచ్చారు చూడు, నాకు ఒకటి ఇది ఇచ్చింది, ఒక ఇమేజ్ ఇస్తుంది. ఉబుంటూ అనే ఒక ఇమేజ్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఫైన్. సో సింపుల్ గా నేను 4 కమాండ్ రాశాను. ఫ్రమ్, ఒక రన్, ఒక ఇన్స్టాల్. ఈ ఉబుంటూలో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయమంటున్నా. మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేస్తున్నా, డాకర్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నా.
తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తున్నా డాకర్ని. ఓకేనా? Hmm. సో ఈ డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత డాకర్ రన్ అవ్వచ్చు, రన్ కాకపోవచ్చు, మళ్ళీ జేపీజీ కీస్ అవన్నీ యాడ్ చేయవచ్చు. సో అవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇదైతే కాపీ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది కదా, 2 ఫైల్ డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. సూడో అంతకంటే ముందు మనం దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఇంతకు ముందు ఉంది కదా rm-rf డాకర్ ఫైల్ అని రిమూవ్ చేద్దాం. రిమూవ్ చేసేసి mv డాకర్ ఫైల్ 1 ఉంది కదా, దీనికి I'll make it as డాకర్ ఫైల్ సింపుల్ to avoid the confusion. ఓకే, sudo docker build -t ట్యాగ్ ఇస్తున్నా my image డాట్ రన్ అవుతుందా లేదా? రన్ అవుతుంది, బట్ అది ఇష్యూ వస్తుంది. సో నేను దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఎలా ఫిక్స్ చేయాలా? ఇక్కడ వెళ్ళేసి డాకర్ ఫైల్లోకి వెళ్తాను. డాకర్ ఫైల్లోకి వెళ్ళేసేసి ఈ కమాండ్ రన్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఖచ్చితంగా జీపీజీ కీస్ ఇవ్వాలి కదా. జీపీజీ కేసు గుర్తుందా మీకు? డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు జీపీజీ కేసు అడుగుతుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే డాకర్ కాకుండా మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మ్యావెన్కి అయితే అవసరం ఏం లేదు. సింపుల్గా మ్యావెన్ కొడితే మనకి కీస్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లేదంటే ఇప్పుడు కీస్ అన్ని యాడ్ చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు వివిధ డాకర్ అసిస్ట్ ఫైల్లో యాడ్ చేసాను కదా, అవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. సో ఎందుకు అవన్నీ యాడ్ చేయడం అని నేను జస్ట్ సింపుల్గా మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే SSH చెక్ చేస్తున్నా. SSH సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ స్టేటస్ SSH, మళ్ళీ తర్వాత SSH అని స్టార్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ దాన్ని SSH అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రన్ చేస్తాం. డాకర్ బిల్డ్ అంటే ఇమేజ్. సో యాప్ ఇన్స్టాల్ మ్యావెన్ అనేది మళ్ళీ ఇది ఇష్యూ వస్తుంది. ఎందుకు ఇష్యూ వస్తుందంటే దానికి ఒక థంబ్ ప్రింట్ అడుగుతుంది అనమాట. థంబ్ ప్రింట్ ఏంటంటే -y అని ఒక థంబ్ ప్రింట్ అడుగుతుంది మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు. సో అది ఇస్తుంది. మళ్ళీ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో మళ్ళీ ఇంకో ఇష్యూ వస్తుంది చూడు. సూడో యాప్ ఇన్స్టాల్ మ్యావెన్ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ఫెయిల్ టు సాల్వ్ ప్రాసెస్. మ్యావెన్ ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదు. ఇన్స్టాల్ కరెక్ట్గా ఇచ్చాను చూసుకుంటున్నాను నేను. సూడో యాప్ ఇన్స్టాల్ మ్యావెన్. ఇది ఈ ఉబుంటు ఇమేజ్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఓకే, బిల్డింగ్ ఇమేజ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రమ్ డాకర్ ఇమేజ్, డాకర్ ఇగ్నోర్ వస్తుంది, తీసుకుంటుంది. మెటా డేటా తీసుకుంటుంది. డాకర్ ఇది రన్ అయింది. ఓకే ఫైన్. ఇంతకుముందు ఒకటి రన్ అయింటుంది, దాన్ని చూద్దాం. సూడో డాకర్ ఇమేజెస్, సూడో డాకర్ ps. ఓకే ఫైన్. సో ఓన్లీ 1 కంటెంట్ అది రన్ అయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేద్దాము. PI డాకర్ ఫైల్. దీంట్లోకి ఇది కూడా రన్ అవ్వట్లేదు. గిట్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సింపుల్గా గిట్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. యాప్ ఇన్స్టాల్ గిట్ -y. లేకపోతే గిట్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ కామెంట్ చేసి బిల్డ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఆ ఇమేజే వర్కౌట్ లేదు. దీన్ని బట్టి అర్థమైతే ఇమేజే వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా? అఫీషియల్ ఇమేజ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అఫీషియల్ ఇమేజ్ ఏంది? ఉబుంటు అనే ఇమేజ్. ఓకేనా? సో ఇమేజ్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఇమేజ్ నేను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు. సో ఇది ఇమేజ్ కదా, ఇమేజ్ నేమ్ తీసుకున్నాం. సో ఇమేజ్ నేమ్కి డాకర్ ఫుల్ ఉబుంటు స్పిడ్ దీన్ని ఫుల్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఫుల్ చేయాలంటే మళ్ళీ దీనికి పర్మిషన్ అడుగుతుంది. సూడో ఫుల్ చేసా. ఓకే, సూడో డాకర్ ఇమేజెస్
అంటే ఒక ఉబుంటూ స్క్విడ్ అనేది వచ్చింది, ఇమేజ్ని కాపీ చేసుకుంటున్నా, కంట్రోల్-C, మళ్ళీ డాకర్ ఫైల్లోకి వెళ్తున్నా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డాకర్ ఫైల్, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, మళ్ళీ దాన్ని కాపీ చేస్తున్నా, ఉబుంటూ పాత కాపీ చేసి సిస్టమ్ డీటెయిల్స్ వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా చూస్తున్నా. మళ్ళీ ఇప్పుడు బిల్డ్ అయింది చూడు, ఇప్పుడు కూడా స్టేటస్ రన్ అవ్వలేదు సిస్టమ్ డీటెయిల్. ఒక ఫైల్ని కాపీ చేద్దాం. కాపీ వన్ ఫైల్, టచ్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్, టచ్ అని చెప్పేసి టచ్ అని ఫైల్ చేసి క్రియేట్ చేసేసి ఫైల్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫైల్ని కాపీ చేస్తున్నా, డాకర్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఫైల్ కాపీ అయితే అయింది చూడు, ఫైల్ కాపీ అయింది. ఆ సిస్టమ్స్ డీటెయిల్స్ స్టేటస్ రన్ అవ్వట్లేదు, దాన్ని చెక్ చేద్దాం. ట్రబుల్ షూట్ ఇలాగ చేసేది. ఒక కమాండ్ ఇస్తున్నా, టాప్ అని చెప్పేసి, టాప్ కూడా కాదు కానీ ఎకో అని ఇస్తున్నా, సింపుల్ ఎకో కమాండ్ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు బిల్డ్ అయింది చూడు ఇమేజ్, సిస్టమ్ డీటెయిల్ ప్రాపర్గా తీసుకోవట్లేదు కమాండ్, దానికి చెక్ చేయాలి, చెక్ చేసి రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని లేయర్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ, నేను రన్ చేసిన లేయర్స్ ఎన్ని, 3 లేయర్స్ కదా చూడు, 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫైల్ కాపీ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనకు డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. అది ఇమేజ్ ఏంటంటే మై ఇమేజ్, ఓకేనా. సో ఇది రన్ చేస్తాం, ఈ ఇమేజ్ రన్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ కదా, మై ఇమేజ్ అని మనం క్రియేట్ చేసింటాం కదా. సో దాన్ని మనం ఎలా రన్ చేయాలంటే sudo డాకర్ రన్ -d డాకర్ రన్ -d మై ఇమేజ్, తర్వాత కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తాం, -name కంటైనర్ 2 ఇస్తున్నా. తర్వాత బిన్ బ్యాష్ అని ఇస్తున్నా, బిన్ బ్యాష్. ఒకటి కంటైనర్ అయితే క్రియేట్ అయింది చూడు, ఓకేనా. sudo డాకర్ ps అని కొడితే క్రియేట్ అయింది, బట్ అది స్టార్ట్ అవ్వలేదు. మై ఇమేజ్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది, కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది, కంటైనర్ 2 అని చెప్పేసి, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం, డాకర్ స్టార్ట్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం దాన్ని. స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ అది స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ స్టాప్ అయిపోతుంది. సో డాకర్ కంటైనర్ అయితే క్రియేట్ ఇలా ఓన్గా అయితే మనం ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకొని రన్ చేస్తాము, ఎందుకంటే అది వేరే వాళ్ళు రాసిన డాకర్ ఇమేజ్ అని మనం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఓన్గా రాయాలంటే ఇప్పుడు ఉబుంటుకు సెపరేట్గా నువ్వు డాకర్ ఇమేజ్ రాయాలన్నమాట. ఉబుంటుకు సెపరేట్గా ఇమేజ్ రాయాలంటే దానికి 136 ఉంటాయి. ఉబుంటు అనేది ఒక ఓఎస్, ఆ ఓఎస్కే మనకి ఇమేజ్ రాయాలంటే అవ్వదు. మనం ఖచ్చితంగా వేరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాసిన ఒక అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో నుంచి అఫీషియల్ ఇమేజ్ తీసుకొని మనం బిల్డ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి డాకర్ ఫైల్ నా రిపాజిటరీ నుంచి తీసుకొని రన్ చేస్తాను. లేదు అంటే ఇందులో మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా, దీన్నే రన్ చేసి వస్తాం. చూడండి, ఫస్ట్ డేనే మీకు అసలు ప్రాక్టికల్ గా చూపించేసిన అన్ని కూడా. ఫస్ట్ డేనేనా? ఇది ఫస్ట్ డేనే కదా. ఫస్ట్ డేనే కంప్లీట్లీ డీప్ డైవ్డ్ ఇంటూ ట్రబుల్ షూటింగ్, ఫిక్సింగ్, బిల్డింగ్. ఇప్పుడు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా ఇమేజ్ క్రియేట్ కాకపోతే ఏం చేస్తారు?
ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇమేజ్ మీరు రాస్తారా ఇమేజ్ మనం రాస్తామా డెవలప్స్ మనం రాస్తామా? రాయం కదా. డెవలపర్ విల్ రైట్ ద డాకర్ ఫైల్, డెవలపర్ విల్ గివ్ ద డిపెండెన్సీస్. దెన్ మనం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఇమేజ్ క్రియేషన్ లో. నో ఇమేజ్ మనం వి విల్ టేక్ ద డిపెండెన్సీస్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్. ఏ ఇమేజ్ యూస్ చేయాలా, ఓకేనా, ఏ పోర్ట్ ఎక్స్పోజ్ చేయాలా అని అడిగిన తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత మనం బిల్డ్ చేస్తాం. డాకర్ ఫైల్ మనం రాసామంటే నో. డాకర్ ఫైల్ మనం రాసేదంటే నీ అది ఇప్పుడు డెవలప్స్ అనేది ఒక బుషప్. నువ్వు మానిటరింగ్ సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. అందుకే నువ్వు మానిటరింగ్ సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు, నువ్వు బిల్డ్ సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు, రిలీజ్ సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు, బిల్డ్ రిలీజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కంప్లీట్ గా నువ్వు ఒక ఇన్ఫ్రా సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ ఉంటాయప్ప. వి కెనాట్ సే దట్ we only write Docker, we only say that we only build an infrastructure and all. It won't be like that. As a developer, you're supposed to do if you are assigned. మనం అసైన్ చేసి మనం డెఫినెట్ గా చేయాల్సిందే, దాంట్లో ఏమి లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు నీకు అసైన్ చేసి డాకర్ ఫైల్ రాయాలి. డాకర్ ఫైల్ రాయాలని అవసరం లేదన్న రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. ఆ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం తీసుకొని రాస్తాం. మనకి ఇప్పుడు మనం ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్, అఫీషియల్ ఇమేజ్ ఉంది మన దగ్గర, మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ ఏమైనా ఉందా, మనం ఏదో ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాం అంతే కదా. ఆ ఓపెన్ సోర్స్ చేసుకున్నా అవి కొంచెం మిస్టేక్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు సరిగా రాయకపోవచ్చు, ఇమేజ్ వర్క్ అయి ఉండొచ్చు, ఎప్పుడో పుష్ చేసిన ఇమేజ్ అయి ఉండొచ్చు, అందుకని ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు నేను బిల్డ్ చేస్తాను డాకర్ బిల్డ్ iPhone ఇమేజ్ 5 అని చెప్పేసి డాకర్ బిల్డ్ అని కొట్టేస్తాను. సూడో డాకర్ బిల్డ్ iPhone డాకర్. ఇక్కడ చూడు వేరే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, వేరే ఇష్యూ వచ్చింది. బిల్డ్ ఎక్స్ అని ఇస్తుంది అది డాకర్ బిల్డ్ అని. రిక్వెస్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏమి చెప్పు ఇష్యూ ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? అర్లియర్ మనం యూజ్ చేసాం కదా, డాకర్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఒక పాత్ ఇవ్వాలి ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతే. ఇప్పుడు బిల్డ్ అయింది, ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతుంది. డాటా అనేది ఏంటంటే పాత్ అంతే, ఆ పాత్ లో ఉంటే రన్ అవుతుంది. ప్రాపర్ గా ఉంది ఈ డాకర్ ఫైల్, ప్రాపర్ గా ఉంది, అందుకే ఇది బిల్డ్ అవుతుంది. ఇదేదైనా ఇష్యూ చూడు, ఇక్కడ 21 లేయర్స్ ఉన్నాయి డాకర్ ఫైల్ లో. ఇందులో కూడా చిన్న ఎర్రర్లు వస్తున్నాయి అలాగా. మళ్ళీ ఈ ఎర్రర్లన్నీ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి. సెకండ్ లైన్ లోనే ఎర్రర్ వస్తుంది, కౌంట్ పాత్ యార్న్. సో ఇవన్నీ కూడా యార్న్ ఎం అనేది సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎం రిలేటెడ్. ఎం అంటే దీనికి రెడ్ హ్యాట్ తెలుసా మీకు? తెలియదండి. రెడ్ హ్యాట్ లో ఉండేది ఇవన్నీ. ఇవన్నీ మౌంట్ అవ్వాలంటే రన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ మనం ఒక కామెంట్ చేద్దాం. రన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కాపీ కావాలంటే చూద్దాం. యార్న్ బిల్డ్ అంటే మనకు సంబంధించిన అన్ని ఉండాలి. అది ఆ ఇమేజ్ లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోయి ఉండొచ్చు, అన్ని ఉంటాయి. మరి చూసాం మళ్ళీ ఇష్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏ లైన్ లో 21 లైన్ లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇష్యూ మళ్ళీ సేమ్ ఇష్యూ వస్తుంది. చూద్దాం 21 లైన్ లో. Where is 21 line? ఇక్కడ 21 లైన్ ఇది. సో మనం ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు, అది ప్రాపర్గా మనం క్లోజ్ చేయలేదు, అందుకని అది రన్కి దాని కింద రావాలా, ఎందుకని చెప్పేసి అది చూపిస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ ఇష్యూ, మళ్ళీ 60th లైన్ లో వచ్చింది ఇష్యూ.
అదే ఎర్రర్ ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు అంటే చూడండి, ఇక్కడ టార్గెట్ ఈ పాత్ ఉంది చూసావా, ఈ పాత్ లో మనకి ప్రాపర్ గా ఈ క్యాచ్ కాపీ చేసేవి ఏం లేవడ మన దగ్గర. ఓకేనా, అందుకని చెప్పేసి ఫెయిల్ అవుతుంది. దాన్ని ఏం చేస్తానంటే కామెంట్ చేసి రన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మళ్ళీ 88 లైన్ దగ్గర వస్తుంది ఎర్రర్. 88 ఇక్కడే. మళ్ళీ ఇష్యూ ఏంటిది, ఎక్కడ ఫైనల్ కాపీ, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇష్యూ కాపీ దగ్గర ఇష్యూ వస్తుంది. కాపీ దగ్గరకు వెళ్ళి చూడాలి. కాపీ బ్యాక్ అండ్ స్పెక్, బ్యాక్ అండ్ స్పెక్ మన దగ్గర లేవు కదా. ఫైల్స్ లోకల్ నుంచి కాపీ చేయాలి కదా, లోకల్ నుంచి కాపీ చేయాలి కదా, లోకల్ నుంచి మనం ఇక్కడ కాపీ చేయాలి కదా. లోకల్ లో ఫైల్ లేదు కదా, అందుకని ఫెయిల్ అవుతుంది. అంతే. ఇక్కడ కూడా ప్యాకేజ్ డాట్ చేశాను ఉంది, ప్యాకేజ్ డాట్ చేశాను ఉందా మన దగ్గర, లేదు కదా లోకల్ లో. అంతే. సో ఇవన్నీ కాపీ చేస్తున్నాం అంతే. ఫైల్స్ లేకపోతే అది బిల్డ్ అవ్వదు సింపుల్ గా. సో ఇది ఇప్పుడు రన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు బిల్డ్ అయింది చూడు, ఒక ఇమేజ్ అయితే బిల్డ్ అయింది చూడు. డాకర్ సో ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయింది. డాకర్ బిల్డ్ లైఫ్ అంటే ఇమేజ్ 5 అనేది క్రియేట్ అయింది. ఓకే ఫైన్. సో ఇది కూడా మనం ఒకసారి బిల్డ్ చేసేసాము, ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేసాము, కంటైనర్ రన్ చేసేది కూడా చూపిస్తాము. ఇప్పుడు మీకు ఒక పీ ప్రొఫైల్ అని గూగుల్లో ఉంది, గూగుల్లో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఈ డాకర్ ఫైల్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలని చేసి చూపిస్తాను మీకు. దీంట్లో నుంచి వార్ ఫైల్ ఎలా కాపీ చేయాలి, వార్ ఫైల్ వెళ్ళండి, బిల్డ్ చేసిన తర్వాత టార్గెట్ వార్ ఫైల్, ఆ వార్ ఫైల్ ని టామ్ క్యాట్ అనే వెబ్ యాప్స్ లో కాపీ చేసి ఎలా. ఓకే, టామ్ క్యాట్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే ఇది వెరీ మచ్ ఓల్డ్ ఇమేజ్. సో ఈ ఇమేజ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ జావా 1.8 ఉంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది. అది నేను ఎలా బిల్డ్ చేయాలా, ఎలా కంటైనర్ రన్ చేయాలని చూపిస్తాను ఇప్పుడు. వెయిట్ చూపిస్తాను. గిట్ క్లోన్ అని ఇస్తున్నా. సో యా, అది నేను HTTPS తీసుకోకుండా SSH తీసుకున్నా, అందుకే తీసుకోవట్లేదు. సో ఓకే, గిట్ క్లోన్ అని చెప్పేసి HTTPS ఇస్తా, వస్తుంది. ఏం చేశాను, ఇప్పుడు వి ప్రొఫైల్ అనేది ఒకటి డౌన్లోడ్ చేశాను, అది గిట్హబ్లో నుంచి తీసుకున్నాను. ఓకేనా, సో ఇందులో డాకర్ ఫైల్ ఉంది, ఇది డాకర్ ఫైల్. సో ఇది డాకర్ ఫైల్ మనకి. సో ఇక్కడ వార్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకంటే వార్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ కావాలి కదా. టార్గెట్ star.var అని చేసి ఫైల్ ఉంది కదా. ఈ ఫైల్ మనం ఏం చేస్తానంటే, నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఆ వార్ ఫైల్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకు మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. మ్యావెన్ అనేది ఏంటంటే బిల్డ్ టూల్. ఓకేనా, sudo apt install maven, sudo apt install maven -y. సో నేను మీకు ఏ కమాండ్స్ చెప్పాను చూడండి, ఏమేమి చెప్పాను మీకు కమాండ్స్ డాకర్లో, ఏమేమి చెప్తున్నాయి చెప్పండి. డాకర్ బిల్డ్ చెప్పినట్టున్నా కదా, డాకర్ రన్ కమాండ్ చెప్పాను కదా, డాకర్ పుల్ చెప్పాను. ఓకే, డాకర్ బిల్డ్ రన్ పుల్ చెప్పేసాను. డాకర్ స్టార్ట్ అని కమాండ్ చెప్పాను కదా. ఓకే, సో ఇవన్నీ కమాండ్స్ చెప్పాను మీకు. ఇంకోటి డాకర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్ చెప్పాను. డాకర్ ఇమేజెస్ ఎందుకు, డాకర్ ఇమేజెస్ చెక్ చేయడానికి. డాకర్ PS అనే కమాండ్ చెప్పాను. మళ్ళీ తర్వాత డాకర్ PS. ఓకే, డాకర్ PS -a అంటే దీని ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే,
స్టాప్ కంటైనర్స్ అన్ని చూడొచ్చు. అన్నమాట. సో ఫైన్, నేను Maven ఇన్స్టాల్ చేశాను, MVN-Icon వర్షన్. సో ఇది Maven ఇన్స్టాల్ చేశాను. అంతకంటే ముందు మన జావా అనేది సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. జావా వర్షన్ 21 ఉంది. నాకు ఇది అవసరం లేదు, నాకు 1.8 అయితేనే ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా జావా 1.8 ఉండాలి. జావా 1.8 ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. నేను జావా 1.8 ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ 21 ఉండేది అయితే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాను. sudo apt remove ఓపెన్ చేయడానికి స్టార్ అని చెప్పేసి జావా అని తీసేస్తున్నా. 21 తీసేస్తున్నా. తర్వాత జావా వర్షన్. సో జావా లేదు, జావా ఇన్స్టాలేషన్ తీసేసాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నాకు పర్టికులర్ వర్షన్ 1.8 ఇన్స్టాల్ చేయాలి. JDK 1.8 ఇన్స్టాల్ చేసాను. ఓకే, sudo apt install ఓపెన్ JDK. మీకు బోర్ కొట్టుతుంది అనుకోకండి, నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రీక్యాప్ చేస్తానులేండి. ఓకేనా, ఓపెన్ ఇంకా స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్. ఓపెన్ JDK ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇన్స్టాల్ బీటెక్ మీరు డిగ్రీనా అండి? నేను బీటెక్. ఎంత ఇంటర్మీడియట్ మీరు డిగ్రీలో ఎంత అకాడమిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది మీకు? తక్కువ అండి, యావరేజ్ స్టూడెంట్. నేను ఇంటెలిజెంట్ ఏం కాదు. లేదండి, అది నార్మల్గానే అడిగిందండి. నేను ఇంటెలిజెంట్ కాదండి, అందుకని నేను 30 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో ఉంటే 25 అలాగా. నేను జాబ్ చేస్తున్నాను లేండి, ఇంటెలిజెంట్ అయితే నేను జాబ్ చేయను. మనం జాబ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు. ఒకవేళ ఇంటెలిజెంట్ అయితే ఓకే. ఇప్పుడు మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేసాం కదండి, 1.8 ఇన్స్టాల్ వచ్చేసింది. జావా వర్షన్ అయితే 1.8 వర్షన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను Maven ఇన్స్టాల్ చేశాను. sudo apt install Maven. ఓకే, Maven వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో Maven ఉంది, 1.8 వర్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను బిల్డ్ చేస్తాను. ఇది ఫస్ట్ నేను డాకర్ కాదు బిల్డ్ చేస్తాను, ఇది ఒక ఈ కోడ్ బిల్డ్ చేస్తున్నా. కోడ్ బిల్డ్ చేయడం మీకు తెలుసు కదా. సో ఎలా, మీకు ఐడియా ఉందా Maven ద్వారా ఎలా బిల్డ్ చేయాలని? Maven ద్వారా అంటే థియరిటికల్ తెలుసు, Maven ద్వారా మనం బిల్డ్ చేస్తామని. జావా అప్లికేషన్ అయితే Maven ద్వారా బిల్డ్ చేస్తాం. నేను కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తాను Maven ద్వారా. MVN ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారంటే, సో ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఇక్కడ లేదు కదా, చూడు ఇక్కడ టార్గెట్ డైరెక్టరీ లేదు కదా. టార్గెట్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవ్వాలి. MVN ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేసి ఈ కమాండ్ ఇస్తున్నాయి. ఈ కమాండ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నా అంటే డిపెండెన్సీ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసి వార్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తున్నా. జార్ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి. మామూలుగా అది జావాకి పోతే జార్ ఫైల్, మైక్రోసాఫ్ట్ అయితే వార్ ఫైల్ కదా. అట్లే ఉండదండి. వెబ్ అప్లికేషన్స్ అయితే వార్ అవుతుంది, జావా అప్లికేషన్స్ అయితే జార్ అండి. వెబ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే HTML, CSS ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసారా, ఇవన్నీ వెబ్కి సంబంధించినవి. మీరు కాకుండా జావా ఫైల్స్, ప్యూర్ జావా అంటే అవి జార్ ఫైల్ అంటారు, జావా ఆర్కైవ్స్ అంటారు. జావా అంటే జావా ఆర్కైవ్స్, వార్ అంటే వెబ్ ఆర్కైవ్స్, అంతే సింపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, టార్గెట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. CD టార్గెట్, ఒక టార్గెట్ క్రియేట్ అయింది చూసారా. ఇక్కడ వార్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, వి ప్రొఫైల్ అనే ఒక ఫైల్, ఈ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఫైల్ వార్ ఫైల్. ఓకేనా, ఈ వార్ ఫైల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డాకర్ ఫైల్ అని చూసారా. ఈ డాకర్ ఫైల్లో ఇక్కడ ఉన్న నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ తీసుకుంటున్నా. టామ్ క్యాట్ 8.8 అని ఒక ఇమేజ్, బేస్ ఇమేజ్, టామ్ క్యాట్ ఇమేజ్. ఓకేనా, తర్వాత రన్ చేస్తున్నా. రన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక కమాండ్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఒక కమాండ్ ద్వారా రన్ చేయొచ్చు. ఈ కమాండ్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే ఆర్ఎం కమాండ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉందా?
నో రిమూవ్ ఫైల్స్ యూఎస్ఆర్ లోకల్ టామ్కాట్ ఈ పాత్రలు ఏమైనా ఉంటే ఆ పాత్రని రిమూవ్ చేయమని చెప్పేస్తున్నా. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే కాపీ చేస్తున్నా. టార్గెట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫైల్ ని టార్గెట్ చేసి కాపీ చేస్తున్నా. వెబ్ యాప్ లో కాపీ చేస్తున్నా. ఒక కాపీ చేసిన తర్వాత పోర్ట్ నంబర్ 8080 ఉంది. ఈ పోర్ట్ నంబర్ ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నా. ఈ పోర్ట్ నంబర్ ఏంటంటే కంటైనర్ పోర్ట్. ఇది అసలు పోర్ట్ అంటే ఏంటి మీకు ఐడియా ఉందా? పోర్ట్ అంటే ఈ డెఫినేషన్ ఐడియా లేదండి. ఐడియా లేదు. జనరల్ గా మీకు ఏం తెలుసో చెప్పండి. మామూలుగా ఇది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చేసేటప్పుడు పోర్ట్ యూ వాడతాం మామూలుగా. అంటే జస్ట్ ఒక రూట్, ఒక అప్లికేషన్ కి వే. సో అదంతే. ఆ పోర్ట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తుంది. తర్వాత కమాండ్, ఈ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి కమాండ్ అనమాట ఇది. అంటే అప్లికేషన్ అంటే నేను టామ్ క్యాట్ ని రన్ చేయాలంటే, టామ్ క్యాట్ అనేది వెబ్ సర్వర్ కదా, ఆ వెబ్ సర్వర్ రన్ చేయడానికి క్యాటలిన్ .sh అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను కమాండ్. అంతే, సింపుల్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను డాకర్ ఫైల్ ని యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ డాకర్ ఫైల్ బిల్డ్ చేయాలా? ఓకే, ఏమేమి చేశాను? ఇప్పుడు వార్ ఫైల్ బిల్డ్ చేశాను. బిల్డ్ సక్సెస్ అయింది. బిల్డ్ సక్సెస్ అవ్వగానే మనకు వార్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. వార్ ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే జావా కోడ్ లో నుంచి వచ్చింది. ఈ వార్ ఫైల్, ఈ జావా కోడ్ అంతా డెవలపర్ రాస్తారు. డెవలపర్ రాసి వార్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది. ఈ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి టామ్ క్యాట్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి నేను. ఆ టామ్ క్యాట్ లో ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తానంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాకర్ ఫైల్. ఈ డాకర్ ఫైల్ ద్వారా కాపీ చేస్తున్నా. టార్గెట్ అనే పాత ఉంది కదా, చెప్పాను కదా టార్గెట్ ఫైల్ వచ్చిందని మనకి. ఆ టార్గెట్ లో నుంచి .war అంటే ఏదైతే వార్ ఉందో ఆ వార్ ఫైల్ ని ఇందులో నుంచి యూఎస్ఆర్ లోకల్ టామ్కాట్ అని చెప్పేసి ఈ ఇమేజ్ కి సంబంధించిన పాత్ లో కాపీ చేస్తున్నా. లోకల్ నుంచి కాపీ చేస్తున్నా. ఫైన్. ఇప్పుడు నేను బిల్డ్ చేస్తున్నాను. డాకర్ బిల్డ్ -t మై ఇమేజ్, మై డాకర్ ఇమేజ్ డాట్ అంటే ఏంటి? ఈ పాత్ అనమాట, వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకేనా? బిల్డ్ చేస్తున్నా. డాకర్ బిల్డ్ -t అని చెప్పేసి బిల్డ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తున్నాయి ఇవి. ఇది ఏంటి ఇష్యూ అని చెప్పేసి చూస్తున్నా. మై డాకర్ ఇమేజ్ అని స్పేస్ ఇస్తున్నా. స్పేస్ ఇవ్వద్దు, ప్రాపర్ సింటాక్స్ నువ్వు ఇవ్వలేదు అని చెప్తుంది. అది ఫిక్స్ చేశాను. సో ఇప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది చూడండి. డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ అయింది. సో తర్వాత sudo డాకర్ ఇమేజెస్ అని కొడితే ఇది కదా మన ఇమేజ్, మై డాకర్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి. సో ఏ కమాండ్ చెప్పండి మీకు డాకర్ బిల్డ్ చేయడానికి? కమాండ్ ఏంటి చెప్పండి? డాకర్ బిల్డ్ -t డాకర్ ఇమేజ్ పాత్ ఆఫ్ ది డాకర్. మీరు నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? లేదు. డాకర్ బిల్డ్ చేయడానికి కమాండ్ ఇది. మళ్ళీ డాకర్ రన్ చేయడానికి కమాండ్ చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఫైన్. ఇమేజ్ అయితే క్రియేట్ అయింది. నేనేం చేస్తానంటే మళ్ళీ డాకర్ రన్ చేస్తున్నా. ఈ కమాండ్ ని, ఈ ఇమేజ్ ని రన్ చేస్తున్నా. డాకర్ రన్ -it -d ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో రన్ చేస్తా. డాకర్ రన్ -d. తర్వాత ఏంటి? నేమ్ ఇస్తున్నా. నేమ్ అంటే కంటైనర్ నేమ్. ఈ కంటైనర్ నేమ్ ఏమి ఇస్తా అంటే మై డాకర్ కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నా. మై కంటైనర్ 245 అని ఒక నంబర్ ఇస్తున్నా. తర్వాత డాకర్ ఇమేజ్ నేమ్ ఇస్తున్నా. ఇది సింటాక్స్ అనమాట. sudo డాకర్ రన్ -d నేమ్ అంటే కంటైనర్ నేము. ఇది ఒక ఇమేజ్. ఇమేజ్ ద్వారా రన్ చేసి, నేను చెప్పాను కదా ఇమేజ్ రన్ చేస్తే మనకు కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పేసి. సో కంటైనర్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఒక కంటైనర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నా. -d అంటే డిటాచ్డ్ మోడ్ అంటే -it అని ఇచ్చినామంటే డైరెక్ట్ కంటైనర్లకి ఎంటర్ అయిపోతుంది క్రియేట్ అయిన తర్వాత. సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డిటాచ్డ్ మోడ్ అని ఇస్తున్నాను. తర్వాత బిన్ బ్యాష్ అని ఇస్తున్నా. బిన్ బ్యాష్ అనేది ఏంటంటే
బిన్ బ్యాష్ అనేది ఏంటంటే ఓఎస్ అనమాట. ఓఎస్ ఆ ఓఎస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అది బై డిఫాల్ట్ లైనెక్స్ కి బిన్ బ్యాష్ ఉంటుంది, విండోస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఉంటుంది. సో అది మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం. విండోస్ కు సంబంధించిన వేరే ఉంటుంది అనమాట షెల్, విండోస్ షెల్, విండోస్ పవర్ షెల్ ఉంటుంది, లైనెక్స్ కి షెల్ ఉంటాయి కదా అలాగా. ఇది డాష్ అనమాట. బాష్ అంటే బార్న్ అగైన్ షెల్, షెల్ అని ఇస్తున్నాయి, షెల్ లాగా ఇస్తున్నాయి. సో రన్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రన్ చేసి ఏమైంది, ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది చూసారా. ఇప్పుడు sudo docker ps అని కొట్టామంటే అది కూడా స్టాప్ అయిపోయింది కంటైనర్. సో దాని పేరు ఏంటి, మై డోకర్ ఇమేజ్ మై కంటైనర్ 245 కదా. ఓకే, దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను. sudo docker start. స్టార్ట్ ఇస్తే స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ డాకర్ పిఎస్ అని కొడితే ఇది స్టార్ట్ అవ్వట్లా. ఏ విషయం ఫిక్స్ చేయాలి. సో దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే ఇది కంటైనర్లో ఇష్యూ ఏదైనా ఉందని అంటే దాన్ని కనెక్ట్ చెక్ చేయాలంటే డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్స్పెక్ట్ ఇచ్చేసి కంటైనర్ ఐడి ఇస్తే ఆ ఇష్యూ ఏందని చూడవచ్చు. సో సూడో చూడాలి. చూడు డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ అంటే దీనికి సంబంధించిన డేటా అంతా ఉంటుంది. ఐడి ఎగ్జిట్ అయింది, ఇది స్టేటస్ ఎగ్జిట్ అయింది, రన్నింగ్ పాస్ ఇది రన్ అవ్వట్లేదు, ఎర్రర్ వచ్చింది, స్టార్టెడ్ అట్ ఏ టైమ్ అంతా వస్తుంది. చూడు ఇది కంటైనర్ నేమ్, డ్రైవర్ నెట్వర్క్ సంబంధించిన డేటా వస్తుంది. నాకు దీని ద్వారా నేనేం దీని ద్వారా నేనేం చూడలేకపోతున్నాను. సో కాబట్టి నేను డాకర్ లాగ్ చూస్తాను. డాకర్ లాగ్ అండ్ దెన్ నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వాలి కదా. sudo docker ps కదా, ps sudo docker log. ఇది కంటైనర్ ఐడి నాకు కంటైనర్ ఇస్తున్నా, డాకర్ లాగ్ కంటైనర్ ఇస్తున్నా. డాకర్ అన్నోన్ కమాండ్ sudo docker log కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నా, కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నా. sudo docker logs కమాండ్ నేమ్. Docker logs requires one argument. Okay. My container. ఇదే కదా my image. ఈ కంటైనర్ ఇమేజ్. ఇక్కడ చూడండి డాకర్ లాగ్స్ కమాండ్ అది ప్రాపర్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుందాం. డాకర్ కంటైనర్ లాగ్స్ కమాండ్ docker run -atd docker container logs option containers. కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తా. అది డిస్ప్లే లాగ్స్ ఏం డిస్ప్లే చేయట్లేదు. సో దాన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు. sudo docker ps కొట్టేసి దాన్ని డిలీట్ చేసి పెడతాం. సో అన్ని కమాండ్స్ తోనే మనం వర్క్ చేస్తాం కదా. నో కమాండ్స్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే కాదు. ఇప్పటి వరకు డాకర్స్ అంతా మనం స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేస్తుంది కానీ ఓన్లీ కమాండ్సే కదా. కమాండ్సే, బట్ కాకపోతే రియల్ టైంలో నీకు కమాండ్స్ ని స్క్రిప్ట్ లో రాస్తావు. ఇలా రాయమా
స్క్రిప్ట్ లో రాస్తావు, స్క్రిప్ట్ లో చూపిస్తాను చూడండి మీకు. ఓకే ఓకే, తర్వాత వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో జంప్ ఎందుకు కావడం. సరే ఓకే ఫైన్. sudo docker rm కమాండ్ చేసేసి కంటైనర్ డిలీట్ చేస్తున్నా. సో ఫైన్. సో ఇప్పుడు docker images ఇమేజెస్ ps కొడతా. సారీ, 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ డాకర్ ఫైల్ని ఇంకోసారి ప్రాపర్గా కాపీ చేసామా లేదా చూద్దాం. ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ తీసేస్తున్నా. తీసేసి టార్గెట్ ఉంది కదా, మనకు టార్గెట్ ఉంది, rf ఉంది, కరెక్టే, పాత్ కరెక్ట్. డాకర్ రన్ కమాండ్ తీసుకుంటా. sudo docker run -it తీసుకుందాం. -it తీసుకుందాం. తర్వాత -name కంటైనర్ నేమ్ డాకర్ ఇమేజ్ లో ఏం ఇమేజ్, మై డాకర్ ఇమేజ్ కదా, ఇమేజ్ ఐడి ఇస్తున్నా. డాకర్ రన్ -it కంటైనర్ నేమ్ ఇమేజ్ ఐడి ఇస్తున్నా. అంతకంటే తర్వాత -p అని పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నా. పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి బైండ్ చేస్తున్నా. పోర్ట్ నెంబర్తో బైండ్ చేస్తున్నా లోకల్తో రిమోట్కి. డాకర్ రన్ -it కాకుండా డిటాచ్ కూడా తీద్దాం. తర్వాత -name కంటైనర్ నేమ్ ఇస్తున్నా. ఓకే ఫైన్. రన్ చేస్తే కంటైనర్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే ఫైన్. అక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. అది ఎగ్జిట్ అవుతుందంటే ఇష్యూ ఉంది, దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. డాకర్ ps ఇప్పుడు రన్ అయింది. డాకర్ ps అంటే కంటైనర్ రన్ అవుతుంది. డాకర్ ps -a అంటే ఎగ్జిటెడ్, చనిపోయినావు కదా, డెడ్ కంటైనర్స్ ఇస్తుంది. డాకర్ ps -a అంటే డెడ్ కంటైనర్స్, ఇవన్నీ డెడ్ కంటైనర్స్. డాకర్ ps అంటే రన్నింగ్ కంటైనర్స్ అనమాట. ఓకేనా. ఇది 8080 పోర్ట్ నెంబరు. లోకల్గా ఈ 8080 పోర్ట్ నెంబర్తో రన్ అవుతుంది ఈ అప్లికేషన్. సో ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ ఇది మనం ఏదైతే పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మన అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నెట్ స్టార్ట్ -nppl అని చూసినామంటే, సో నెట్ స్టార్ట్ లేదు, ఇన్స్టాల్ చేస్తా. sudo apt install net-tools కొట్టాను. sudo apt install net-tools net-tools ఇన్స్టాల్ చేసి నెట్ స్టార్ట్తో చెక్ చేద్దాం పోర్ట్ నెంబర్ రన్ అవుతుందా లేదా లోకల్లో అని చెప్పేసి. మళ్ళీ తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. నెట్ స్టార్ట్ -nppl అనుకుంటా, మనకు పోర్ట్ నెంబర్ 8080 రన్ అవుతుంది. ఓకే నైస్, వెల్ అండ్ గుడ్. నేను ఏదైతే పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చానో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ రన్ అవుతుంది లోకల్గా. సో ఈ పోర్ట్ నెంబరు మనము ఏదైందంటే విఎం ఉంది కదా, విఎంలో వచ్చేసేసి ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్లో మనం ఇస్తాం అనమాట. ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్ అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనమాట. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్ అని చెప్పేసి పోర్ట్ నెంబర్ అంటే యాడ్ రూల్ అని కొట్టంగానే 8080 పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తే, సో ఈ పోర్ట్ నెంబర్తో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఈ రూల్ సేవ్ చేసుకుంటే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫైన్. సో ఈ ఇన్స్టాన్స్కి మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా కదా. రోహన్ లేడా, వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, పింగ్ చేయ బ్రో. ఇప్పటికి 4 అవుతుంది, 2 hours కొట్టేసా గట్టిగా.
మళ్ళీ ఏం తీసుకునేది అని చెప్పేసి పింగ్ చేసి కనుక్కో బ్రో. నువ్వు ఇంతకుముందు పెట్టావు 30 minutes టు గో ఫర్ 2 hours. కానీ ఫస్ట్ పింగ్ చేసి కనుక్కో బ్రో. కాదు ఏమన్నాడు ఆ అబ్బాయి? హలో